Hello and Assalamu alaikum. I'm Tamzid Ibrahim and I will be the host for this evening. Before starting our discussion, I would like to thank all of you for being here and for I would like to thank all of you for taking the time out of your lives and being present here. Now, for those of you who do not know, what Career Talk is about. Well, basically, Career Talk is for young students like you and me who are worried about their careers due to the social and economic fallout caused by the COVID-19 pandemic. So, tonight, our guest is a very special person. He's actually a mentor of mine, and I have had the privilege to work with him for about 8 months. He is none other than MD Sohan Haidar, and he will talk about the upcoming challenges and the prospects of becoming an entrepreneur in this situation. Hello Tamzid, hello and assalamu alaikum everyone. ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া কেমন আছেন ভাইয়া Alhamdulillah, bhalo. How are you? এই তো ভাইয়া I'm doing good so let's start তাহলে. Yeah, sure, Tamzid. I want to say first of all that I'm very happy to be the first guest on Career Talk, and I'm very hopeful about this platform that this platform is going to be able to provide a lot of value to the target customers or the target group that this platform is aiming to serve, who are basically university students. And during this current situation, this is definitely a right step in the right direction. So I'm very happy to be part of that. Yeah. Let's get to brass tacks, শুরুতেই. So, before starting, I would like to talk about some of the modalities. আমাদের সেশনটা হবে 1 ঘন্টার জন্য, and people can actually comment. And আমরা people can ask questions in the comments, and আমি ওই questions গুলি আপনাকে ask করব. এটা ছাড়াও I have some personal questions of mine which we will discuss about. So শুরুতেই যে কোয়েশ্চেনটা আপনাকে ask করতে চাই, which is how did you understand that you want to be an entrepreneur? Okay, that's a question that can take me a long time to answer. So আমি এটাকে শর্টে বলবো. I never actually imagined in my life when I was younger that I would one day become an entrepreneur. আমার মাথায় ছিল যে আমি যদি কোনো আইডিয়া নিয়ে কাজ করি, there will be some other guy who would run the business and I would be focusing on the core product or on designing the service. So সোজা ভাষায় বললে যে আমার যে একটা অর্গানাইজেশন চালানোর ক্যাপাবিলিটি থাকতে পারে বা এটা নিয়ে আমি কাজ করতে পারি, ওই জায়গাতে I was not really that sure. I didn't have that much confidence. But how did I get the confidence? সেই স্টোরিটাই যদি বলি, ফার্স্ট অফ অল আমি বেশ কয়েকটা ফিল্ডে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি, সায়েন্স, কমার্স, আর্টস। আই হ্যাভ স্টাডিড ইন অল থ্রি এরিয়াস। আমার এসএসসি এইচএসসি সায়েন্সে ছিল, তারপর বিবিএ করেছি, তারপর ফিল্ম মেকিং পড়েছি 1 বছর, ডিপ্লোমা কোর্স ছিল, অ্যান্ড দেন এগেইন ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ থেকে এমবিএ করা। সো ওভারঅল আমার এই এক্সপিরিয়েন্সের কারণে ডিফারেন্ট ফিল্ডসে কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। তারপরে আমি আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট করলাম ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে। সো সেখানেও আরেকটা নতুন ফিল্ড, যেটা ইটস আ ফিল্ড দ্যাটস অলওয়েজ ইভলভিং। ডিজিটাল মার্কেটিং ইন 2018 is not the same as it is in 2020, and also 2 years down the line it's not going to stay the same. So এই ফিল্ডেও আমাকে অনেক পড়াশোনা করতে হতো, and then আমি আমার কাজের পাশাপাশি I started working with 10 Minute School. So 10 Minute School এর সাথে কাজ করতে গিয়ে I first got the taste of online education and catering to hundreds of people at the same time by just sitting inside your room. So ওইটা আমাকে অনেক বেশি মোটিভেট করলো, মানুষজনকে শেখানোর ইচ্ছা আমার ছোটবেলা থেকে ছিল, ভালো লাগতো। So first time I got that chance, and then eventually I went to work for a startup accelerator called Toru. So এর আগে আমি ওয়েবেবল ডিজিটালে ছিলাম, ডেইলি স্টারে ছিলাম। তরুতে যখন আসলাম, ফার্স্ট টাইম ইন লাইফ I got to meet so many startup people, so many entrepreneurs, co-founders, so many people who are working in maybe a department of the startup. So they were coming to Toru, they were applying for different funds, they were participating in different events we were hosting. So তাদের সাথে যখন প্রথম কথা হলো, eventually I started understanding how a startup can be run.
সো আমার যখন তরুতে প্রবেশন পিরিয়ড শেষ হলো, বাই দ্যাট টাইম আই অলরেডি ফেল্ট যে বাংলাদেশের যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা, এখানে একটা বেশ বড় গ্যাপ আছে, এবং আমি সোফার যা যা জানি এই সব কিছু মিলিয়ে আই ক্যান প্রোভাইড এ সলিউশন দ্যাট উইল হেল্প পিপল ডেভেলপ দেয়ার স্কিলস ফাস্টার দেন এনি আদার ট্রেনিং প্রোগ্রাম। সো ওই বিশ্বাস থেকে আমি প্রথম শুরু করলাম, এবং আলহামদুলিল্লাহ এরপর 2 বছর হয়ে গেছে সোফার, অলমোস্ট 2 বছর, এবছর অগাস্টে 2 বছর হবে, অ্যান্ড ইটস বিন আ ভেরি প্রোডাক্টিভ জার্নি। আমরা 2,500-এর উপরে মানুষজনকে ট্রেনিং দিয়েছি, and also a lot of programs are being run. We launched a special program during this corona situation, so ওটা নিয়েও সামনে নিশ্চয়ই কথা হবে, and that's pretty much the story in a nutshell, যে আমার বিভিন্ন ফিল্ডে পড়াশোনাতে আমি যে লার্নিং চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করেছি এবং সেগুলো ওভারকাম করলাম, তারপর আমি অনলাইনে মানুষজনকে যখন শেখাচ্ছিলাম, ফার্স্ট টাইম আই ফেল্ট দ্য হিউজ নিড অফ ট্রেনিং ইন জেনারেল, এবং সফট স্কিল ট্রেনিং তো আছেই। আর তার পরবর্তীতে যখন আমি নিজে একটা স্টার্টআপ করতে গেলাম, স্টার্টআপ এক্সিলারেটরে কাজ করলাম, তখন আমার স্টার্টআপ দেয়ার কনফিডেন্সটা চলে আসলো যে ওকে, আই ক্যান ডু দিস। আচ্ছা ভাইয়া, সো throughout your whole professional career before being a startup, আপনি এখান থেকে শিখেছেন যে how to become an entrepreneur, অথবা নিজে একটা বিজনেস স্টার্ট করলে আপনি কিভাবে ওই বিজনেসটাকে চালাবেন, রাইট? বাট হাউ ডিড ইউ আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম ইউ ওয়ান্ট টু সলভ? আমরা অনেকেই হয়তো জানি, কাজ এরকম আপনার মতো অনেকেই অনেক প্রফেশনালসই আছে যারা বিভিন্ন স্টার্টআপ কোম্পানিতে, স্টার্টআপ এক্সেলারেটরে কাজ করে, এবং দে অলসো হ্যাভ দ্য ক্লিয়ার শর্ট আইডিয়া অফ হাউ টু স্টার্ট আ স্টার্টআপ, রাইট? দে নো হাউ টু রান বিজনেসেস, বাট আপনি যে একটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই এত সুন্দর করে প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারতেছেন, সো হাউ ডু ইউ কাম আপ উইথ দ্যাট? স্পেশালি লাইক প্রবলেমের অভাব নাই, সলিউশনের অভাব নাই, বাট সবাই অ্যাকচুয়ালি পারে না। That's a very good question, actually. So what I did, and what anyone can do, is it's not a rocket science, first of all, and আমারও যেই মিসকনসেপশনটা ছিল, which I will say many people still have, অনেকেই যারা দেখছেন তারাও, you can let me know if you're thinking about running a startup, if you're working on a particular idea, and you can also say, like, you can say yes, I'm working on a problem, if you're working on a problem right now. So তাদের সাথে আমরা আর একটু ডিটেইলে কথা বলতে পারবো। তো যেই সমস্যাটার কথা বলছিলাম, যে আইডিয়া বলতে আমরা হয়তো এক্সটার্নাল কিছু ভাবি, যে আকাশ থেকে একটা লাইট বাল্ব জ্বলে উঠবে এবং আমার কাছে আইডিয়াটা আসবে, অথবা আমার মাথার ভিতরে একটা লাইট বাল্ব জ্বলে উঠবে, আমার আইডিয়াটা আসবে। বাট অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ার জিনিসটা কোথা থেকে আসছে, যে যখন আমি প্রবলেমের কথা ভাববো, rather trying to invent something on my own, I have to listen. And listening বলতে আমরা ভাবি যে কান দিয়ে যখন আমি কিছু শুনছি, but actually listening attentively, এটা দেখেও আমরা লিসেন করতে পারি, আমরা হার্ট দিয়ে লিসেন করতে পারি, আমরা আমাদের ব্রেইন দিয়ে লিসেন করতে পারি। অর্থাৎ অ্যাক্টিভ লিসেনিং এর যে বিষয়টা, আমি যেই মানুষটার সাথে কথা বলছি, ফর এক্সাম্পল আমি যখন 10 মিনিট স্কুলের রাতের বেলা ক্লাস নিতাম, আমার অফিস থেকে বাসায় এসে রাত 9টা 9:30 থেকে ক্লাসগুলো হতো, সো তখন আমি অনেকজনকে দেখতাম তারা বারবার কোয়েশ্চেন করতো, ভাইয়া স্পোকেন ইংলিশ ইমপ্রুভ করতে চাই, কিভাবে করব? সো ওই প্রবলেমটা তখন আস্তে আস্তে ভিজিবল হওয়া শুরু করলো, যে এখানে ট্রেনিং এর একটা গ্যাপ আছে। সো এইটুকু আমরা সবাই হয়তো আশপাশ থেকে দেখতে পারছি, বাট দেন দিস ইজ ওয়েন পিপল সে দ্যাট ফল ইন লাভ উইথ দ্য প্রবলেম। সো প্রবলেমটাকে ভালোবাসলে ইউ স্টার্ট টু ডিগ ইন ডিপ। স্পোকেন ইংলিশে বাঙালি জাতির প্রবলেম, এটা আমরা সবাই জানি, এটা এমন বড় কিছু না। বাট যখন আমি মালয়েশিয়া থেকে 7 দিনের একটা কোর্স করে আসলাম, এনএলপি কোর্স, সো আই এম সার্টিফাইড এনএলপি প্র্যাকটিশনার। ওই কোর্সটার পরে আমার লাইফের অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেল, এবং আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন আ ফাস্ট লার্নার। যেহেতু আমি সায়েন্স, আর্টস, কমার্সের এক্সাম্পল দিলাম, সো প্রত্যেকটা ফিল্ডেই আমাকে খুব দ্রুত শিখে নিতে হয়েছে, অ্যান্ড আই উড সে আই হ্যাভ ডান বেটার দ্যান মোস্ট অফ দি আদার পিপল। সো ওইখানে আমার যেই ফাস্ট স্পিডের ব্যাপারটা ছিল, আমি দেখতাম যে বাকিদেরকে কেন আমি তাড়াতাড়ি শিখাতে পারছি না। সো দেন এমপ্যাথি কেম ইনটু প্লে, যে আমি যাদেরকে শিখাতে চাচ্ছি তাদের কেন 3 মাস লাগছে, যেটা হয়তো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সে 1 মাসেই করে ফেলেছিলাম, বা আমি হয়তো 2 উইকসের মধ্যে আই ওভারকাম দ্যাট। সো তখন আমি আরো চিন্তা করা শুরু করলাম যে কিভাবে আরো ভালোভাবে তাদের শেখানো যায়। এবং আমি আইবিএ তে পড়ার সময় আই ডিড আ কোর্স, ইট ওয়াজ কল্ড লার্নিং হাউ টু লার্ন। সো ওখান থেকে আই লার্ন সাম বেসিক্স অ্যাবাউট হাউ উই ক্যান লার্ন ফাস্টার। সো কি কি প্র্যাকটিসেস আছে যেগুলো দিয়ে আমি কোনো একটা লেসন বা কোনো একটা
কোর্সকে খুব তাড়াতাড়ি ইন্টারনালাইজ করতে পারি এবং হাউ আই ক্যান বিকাম আ মাস্টার অ্যাট ইট। সো ওয়ান্স এগেন কামিং ব্যাক টু দ্যাট পয়েন্ট, যে আমার ইউজার বা আমার টার্গেট গ্রুপ যারা, সো আমি বুঝলাম যে আমার তো ইয়াংদের নিয়ে কাজ করতে হবে। আই ওয়াজ ব্যাক দেন লাইক আই ওয়াজ 30। সো এখন আমি যদি 30 বছরের হয়ে 45 বছরের কাউকে ট্রেনিং দিতে যাই, then definitely I will face huge challenges, because that person or those group of people, they will probably not want a young person, and even if it is হয়তো লম্বা একটা ট্রেনিং বা তারা অনেক ক্রেডেনশিয়ালও এক্সপেক্ট করবেন। সো জি ন্যাচারালি, আর আমিও যেটা দেখলাম, ইউথদের সাথে কাজ করতে আমার বেশি ভালো লাগে, বিকজ আমাদের দেশের যারা ইউথ আছেন এবং ওভারঅল গ্লোবালি ইউথ আর মোর টেক স্যাভি। আই থিঙ্ক ইটস আ ট্রেন্ড ইন হিস্ট্রি, যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন আর ফাস্টার অ্যাট নিউ থিংস যেগুলো হচ্ছে আশেপাশে। সো আমি যখন কাউকে শিখাচ্ছি যে পোমোডোরো টেকনিক তোমার করতে হবে, অ্যাপ্লাই করতে হবে কাজের সময়, একজন বয়স্ক মানুষ তো হাই তুলবে যে কি কি পম্প কি টমেটো কি এটা কি জিনিস। তো তারা এতটা ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন না, বাট ইয়াং পিপল আর লাইক হ্যাঁ ওয়াও ভাইয়া পোমোডোরো আজকেই করবো, কারণ তাদের মধ্যে এনথুজিয়াজমটা থাকে। সো বাই দেন আই হ্যাড আইডেন্টিফাইড যে এই টার্গেট গ্রুপটা এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা আমি সর্ট আউট করতে চাই। তো লিসেনিং এর যে বিষয়টাতে আসলাম, এখানে একই সাথে আই উড অ্যাড রিডিং অ্যান্ড আই উড লাইক টু অ্যাড অবজার্ভিং ইয়োর কাস্টমার। সো আমাদের এখনকার যে ইয়াং জেনারেশন, পিপল লাইক ইউ তামজিদ, পিপল লাইক এভরিওয়ান হুজ ওয়াচিং হিয়ার, যারা বলছেন, একজন লিখেছেন যে আই এম ইন ভাইয়া, আমি স্ট্রিমইয়ার্ডে নাম পড়তে পারছি না, বাট আই থিঙ্ক দিস পারসন অলরেডি হ্যাজ অ্যান আইডিয়া। সো তাকেই বলছি, বাকিদেরকেও বলছি যে আমাদের যে আইডিয়াটা নিয়ে আমরা কাজ করছি, এই আইডিয়াটা বা এই প্রবলেমটা কোন মানুষরা ফেস করেন এবং তাদের ব্যাপারে জানা, তারা কোন প্রবলেমগুলো এখন ফেস করতেছেন, সামনে কোনগুলো করবেন সেটা বুঝতে পারা, সেটা নিয়ে চিন্তা করা, আলোচনা করা। এবং পার্টিকুলারলি যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম, যে এখনকার ইয়াং জেনারেশন স্মার্টফোন ইউজ করতে অত্যন্ত ইউজ টু। আমি যেমন ছোটবেলায় কলম চিনলাম যে এটা স্কুলে গেলে ইউজ করতে হয়, ফার্স্ট টাইম সামওয়ান ইন্ট্রোডিউসড আ পেন টু মি এন্ড ইট বিকেম আ ন্যাচারাল থিং ইন মাই লাইফ। Smartphones came in way later when I was like 24 25 এরকম সময় ফার্স্ট টাইম স্মার্টফোন, যেটা অনেক কিছু করতে পারে, ইমেল পাঠাতে পারে, এই ধরনের ক্যাপাবিলিটি ওয়ালা একটা ডিভাইস আমি হাতে পাচ্ছি। বাট ফর ইয়োর জেনারেশন ওইটা একটা ছোটবেলার থেকে দেখা জিনিস। Probably many of you know about email since class 1. So the point is, you guys are getting a lot of information very quickly. That is also making the young generation too much, I would say, they want too much incentive. আমরা বলি যে ডোপামিন অ্যাডিকশন হয়ে যায়, যে সব সময় তাড়াতাড়ি ফিডব্যাক লাগবে, এখনই লাগবে, সবকিছু তাড়াতাড়ি লাগবে। তো তাতে করে অ্যাটেনশন স্প্যানটা কমে আসতেছে, এবং এটা কমে আসলে লার্নিং স্পিডটাও কমে আসবে। সো এই বিষয়গুলো সবই কিন্তু ইট ইজ কাইন্ড অফ লাইক রেভেলেশন। সো একটা প্রবলেম নিয়ে যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমরা ভেবে যাই, আস্তে আস্তে ওই প্রবলেমটার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল আমরা বুঝতে পারি। অ্যান্ড আমাদের স্লাইড বানানোর যেই কাজটা থাকতো, স্মার্টিফায়ার একাডেমির সবগুলো ট্রেনিং আমরা খুব ভিজুয়ালাইজড স্লাইড প্রোভাইড করি। সো আমি যখন ট্রেনিং এর ব্যাপারে আরো জানা শুরু করলাম, দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ লার্নার্স। সো সব ধরনের লার্নারকে ট্রিগার করার জন্য, টার্গেট করার জন্য, তাদেরকে হুক করার জন্য ডিফারেন্ট ট্যাকটিক্স ইউজ করতে হয়। ওয়ান্স এগেইন আবারও আমি ব্যাক করতেছি ওই প্রবলেমটাতে, যে তাদের প্রবলেমটা কি, তারা মনোযোগ হারায় ফেলতেছে ট্রেনিং এ বসে, হাই তুলতেছে। এন্ড আই নেভার ওয়ান্টেড টু বি আ ট্রেনার or a trainer who would be giving a training and people are just not going to be paying attention. So আমাকে আবারও ওই প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে। সো এগেইন তামজিদ, আমি যদি সামারাইজ করি, যে প্রথমেই আমাকে প্রবলেমটার ব্যাপারে আমি কেয়ার করি কিনা, am I in love with this problem, do I want to work on this problem, এটা ঠিক করতে হবে। আমার হয়তো ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং একদমই ভালো লাগে না, হ্যাঁ এটা খুব ভালো জিনিস, খুব ইম্পর্টেন্ট, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক পার্সোনালি অন দ্যাট প্রবলেম। Or maybe I am really in love with this problem, যে বাংলাদেশের অনেক মানুষজন টাকা পয়সার যে ডিলিংটা করেন, এটা হয়তো গ্রামের যে মানুষগুলো করছেন তাদের অনেকেরই টাকা পয়সার কোনো অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম নেই। সো তারা যদি ডিজিটালি টাকা ট্রানজাকশন করেন, গ্রামের যে মুদি দোকানদার, তারা ডিজিটালি ট্রানজাকশন করলে তাদেরকে কিন্তু 6 মাস পর ওই ক্রেডিট লাইনের উপর বেস করে একটা লোন দেওয়া যায়। সো এটা তারা আজকে পাচ্ছে না। সো দ্যাট প্রবলেম মাইট এক্সাইট মি বিকজ আই এম ইন লাভ উইথ দ্যাট প্রবলেম। আর ইউ ইন লাভ উইথ দ্য প্রবলেম? অ্যান্ড দেন হু are the people who are facing these problems? You have to listen to them, talk to them, ask them questions, and also observe their lifestyles, the patterns of their behavior, what kind of things are they buying, where do they go to hang out, and what do they do in their free time. So এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে থাকলে
question করতে থাকলে then you start finding out more and more answers, and then finally you have to gamble, but you have to make an educated guess যে আচ্ছা এইভাবে যদি আমি সলভ করি তাহলে ভালো হবে, and then sometimes it's going to work out, sometimes it's not. আমি কিছু মডেল নিয়ে এসেছি, আমি সামনে দেখাবো, but that's pretty much the answer to your question. So this is how. So basically, the points are to be an entrepreneur, to find out a problem, a person has to listen. So that's the main thing, right? তার ভালো করে শুনতে হবে, অবজার্ভ করতে হবে, লিসেনের মধ্যে আর কি অবজার্ভ করতে শুনতে হবে, অবজার্ভ। ওকে, তো আচ্ছা, সবকিছু যে this is my problem. So আমি একটা entrepreneur, aspiring entrepreneur. So আমি অনেক মানে I did my market study, আমি market research করছি, আমি সবকিছু করছি, like I know what my core problem is and this is the problem which I want to solve. So how do I structure my business now? So একেবারে শুরুতে মানে when you understood আচ্ছা ঠিক আছে যে আমি কালকে থেকে একটা entrepreneur হব, so what was the first thing did you do? মানে আপনি শুরু করছেন কিভাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, so now it starts. Okay, very, very interesting question. And actually, if I have to answer that, I have to trace back some memories. So, যে হ্যারি পটার দেখছিলাম আমি ব্রেকের সময়, সো হ্যারি পটার যেমন পেন্সিভ এর মেমোরি দেওয়ার জন্য হচ্ছে চোখের থেকে পানি নেওয়া লাগে, স্নেপের চোখ থেকে হচ্ছে হ্যারি পানি নিয়ে তারপর পেন্সিভে ঢালে, and then the whole memory becomes visualized. So এরকম কিছু এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে এখন আমার. So when I first wanted to start, I studied my competitors. That's one of the first things I did. Competitors কি করছেন, how are they working, and are they providing a good solution, what are the good things that they're offering, what are the bad things that they're doing. So এটা আমি সবসময় বিলিভ করি তামজিদ, যে লাইফে নিজে আছাড় খেয়ে শিখার চাইতে আরেকজনের আছাড় খাওয়া থেকে শিখে ফেললে বেটার। তাই বলে এই না যে আমি নিজে আছাড় খাই নাই, বা আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেও নিজে গেছি, বাট mostly I want to first learn what others are doing so that I can learn from their mistakes without wasting resources of my own. So এটা আমাকে সবসময় হেল্প করেছে। আরো একটা বিষয় যেটা হেল্প করেছে সেটা হচ্ছে লার্নিং অ্যাবাউট হাউ টু নট মেক মিস্টেকস ফার্স্ট। এটা যদিও আমরা বলি যে ফেল ফরওয়ার্ড বা মিস্টেকস আর অলরাইট, মিস্টেককে ফিডব্যাক হিসেবে নেওয়া উচিত, এটা তো অবশ্যই ট্রু, বাট যেটা হয় যে একটা রুমে যখন অনেকজন থাকে, একজন যদি খুব স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে সে হয়তো অন্যদের চোখে পড়ে যায়, কিন্তু এটার কারণে অনেক সময় তার অনেক ধরনের ব্যাকল্যাশ ফেস করতে হয়। বাট মানুষটা যদি আগে নিজের কোথায় কোথায় বড় ভুল হতে পারে, তো আমি এখন আবার ব্যাক করি আমার স্টার্টআপের জায়গাতে। সো আই ফার্স্ট অফ অল like besides studying my competitors, the other thing was I did a devil's advocate thing, যেখানে আমি নিজে বসে আমার আইডিয়াটাতে মানে আমাকে কি কি কারণে মানুষ অ্যাজ আ ট্রেনার একসেপ্ট করবে না, বা কোন কোন জিনিসে ভুল করলে আমি স্মার্টিফায়ার একাডেমিকে নিয়ে একেবারে ডুবে যাব, এটা আমি আগে ফিগার আউট করছি। লাইক আমার টাইটানিকটা কোথায় দুর্বল, and can I not make a Titanic please, ঠিক আছে? So that's another thing, যে room for error কোথায় কোথায়, and where you can really fail, what are the things that can really take your business down. So এই জিনিসগুলো প্রথম দিকে আমার বের করা হয়েছিল। So এটার কারণে I would say things became very easy. তো আমি এখন একটা স্লাইড দেখাতে চাই এই ফিলোসফিটা। এই স্লাইডে আমার দুইটা ফিলোসফি আমি এখন দেখাবো যেটা আমাকে অনেক অনেক হেল্প করেছে। সো তামজিদ, you can let me know if you're seeing the slide. I think yes. I can see the slides. So yeah, I can see the slides. I learned about this concept from a YouTube video of all places. So first principles thinking is something that is practiced by many mathematicians, physicists. So who made it popular to me? None other than Mr. Elon Musk. So যাকে আমরা সবাই চিনি, যিনি টেসলা, স্পেসএক্স এর মতো বড় বড় কোম্পানি ফাউন্ডার, যিনি পেপ্যালে ছিলেন, পেপ্যাল ম্যাফিয়ার একজন মেম্বার। সো ওনার একটা স্টোরি আমাকে অনেক মোটিভেট করে। তো এটা দিয়ে আমি স্টার্ট করতে চাই যে যখন আমরা একটা প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করলাম, তখন প্রবলেমটাকে আমার ব্রেকডাউন করে প্রবলেমের একদম রুটে আসতে হবে, যে হোয়াট ইজ দ্য কোর প্রবলেম হিয়ার, মানে হোয়াট ইজ দ্য এসেন্স অফ ইট। মানে এটা যদি সাপোজ আমার হাত, এখন হাতের মাঝখানে আমি এখানেও তো ভিতরে হাড্ডি আছে,
রক্ত আছে, রক্তের মধ্যে রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেল আছে, তারও ভিতরে যদি যাই একটা সময় আমরা অ্যাটম পাচ্ছি, মলিকুল পাচ্ছি, মলিকুলের ভিতরে অ্যাটম পাচ্ছি, তার নিচে প্রোটন, নিউট্রন। সো উই ক্যান ব্রেক থিংস ডাউন ইনটু ভেরি লিটল টাইনি কম্পোনেন্টস। সো ইলন মাস্কের যে ফেমাস স্টোরিটা, উনি যখন স্পেসশিপ বানানোর চেষ্টা করছিলেন তখন তার কিছু আইসিবিএম দরকার ছিল। আইসিবিএম ইজ আ কম্পোনেন্ট অফ স্পেসশিপ। সো এটা রাশিয়াতে কিছু আনইউজড মিসাইলস ছিল, ওই মিসাইল গুলোর যে আইসিবিএম এটা বিক্রি হচ্ছিল। সো ইলন মাস্ক ওয়েন্ট দেয়ার টু লার্ন অ্যাবাউট দেম। সো উনি যখন গেলেন, যাওয়ার পরে তাকে নিয়ে ওরা অনেক হাসাহাসি করলো যে বাচ্চা ছেলে আসছে এগুলো দেখতে, এগুলো তো বাচ্চাদের জিনিস না, তুমি এগুলো কিনতেই পারবা না। And actually the price was over $1 million. So I think if I'm not mistaken $2 million এর মতো দাম পড়ছিল, which was way out of his budget. So Elon Musk was very disheartened. So he came back and then he was thinking, acha, ICBM actually কি? It's actually a machine that is made up of chips. চিপ দিয়ে সার্কিট তৈরি করে প্রোগ্রামিং করে জিনিসটা তৈরি করা হয়। সো আমি যেহেতু একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমার অ্যাটলিস্ট টাকা আছে, আমি ওয়ার্ল্ডের যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের সাথে অ্যাটলিস্ট আই ক্যান গো অ্যান্ড টক টু দেম, আই ক্যান রিড অল দ্য বুকস অন spaceships and how to design rockets. So that's exactly what he did. He contacted one of his friends from NASA, তার সাথে কনসাল্ট করে he bought all the books on designing spaceships and rocket science. He studied them and then they actually made their own ICBM which cost way less than the actual ICBM from Russia. So that's how he solved his problem. এবং আজকে তো আমরা দেখছি যে SpaceX নিজেকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। So literally তারা অনেক উঁচুতে চলে গেছে। They do have spaceships that are flying and one day they're going to fly to Mars and they will probably cross the solar system as well. So এই সব কিছুর মূলে you see first principles thinking যে আমার হয়তো একটা প্রবলেম যে আমার কাছে ক্যামেরা নাই। সো ক্যামেরা নাই, আচ্ছা ক্যামেরা দিয়ে আমি কি করতাম? আমি ইউটিউবে ভিডিও বানানোর কথা ভাবছিলাম। আমরা হয়তো এখানে কেউ আছেন যে কুকিং নিয়ে একটা কিছু করতে চাচ্ছেন। কোভিড এর কারণে অনেকে আমি দেখছি যে কুকিং বিজনেস, কুকিং ক্লাসেস এগুলো অনলাইনে অনেকে করছেন। সো এরকম কিছু কারো চিন্তা হচ্ছে এন্ড দেন ইউ থিঙ্ক যে আমার ভিডিও বানাতে হবে, আমার তো ক্যামেরা নাই, বাট দেন ক্যান ইউ সোর্স ইট ফ্রম সামওয়ান? সো প্রবলেমের রুটটাতে কি আছে যে আমার তো সারাক্ষণের জন্য ক্যামেরা লাগবে না, আই ডোন্ট হ্যাভ টু বাই সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, রাদার আই ক্যান টেক দ্য সার্ভিস অফ আ ফ্রেন্ড or I can just ask someone to make the video for me. আমরা কিন্তু ফেভারেও চাইতে পারি। সো আমার কোম্পানির ক্ষেত্রে ফার্স্ট প্রিন্সিপালস থিঙ্কিং আমি যতটুকু শেয়ার করতে পারি, যেটুকু অংশ, সেটা হচ্ছে যে ট্রেনিং এ অ্যাকচুয়ালি কি হয়, দ্যাটস হোয়াট উই স্টার্টেড টু লুক অ্যাট। এবং ট্রেনিং এর বাংলাদেশের যে আমরা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেমস দ্যাট উই আর ফেসিং, আমাদের দেশে ট্রেনিং বলতেই, আই এম সরি আমি একটু নিজের বিজনেসের ভিতরে চলে যাচ্ছি, বাট ইটস জাস্ট টু গিভ ইউ দি এক্সাম্পল of what happened with me, so you get an insight আর কি। সো আমরা অন্যগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে পারি। তো বিষয়টা ছিল এটা যে ট্রেনিং এর ইমপ্রেশনটা হয়ে গেছে যে একজন বেশ স্বাস্থ্যবান মোটাসোটা একজন লোক আসবেন কর্পোরেটের স্যুট টুট পরে, বলবেন, উনি গল্প শোনাবেন যে উনি লাস্ট 10-15 বছরে কি কি করে আসছেন, কোথায় প্রাইজ পেলেন, আর কিছু গুগল থেকে ডাউনলোড করা স্লাইড নিয়ে এসে this person is just going to talk about his life and some experiences are going to be shared, and then at the end of the day he's going to go and he's going to collect the money from the manager, from the procurement department, and he's going to leave. So actually training a change ta asche kina, that's one of the things that we started thinking about, je কিভাবে আমরা এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি যে মানুষ শিখতেছে না ট্রেনিং থেকে। সো এই কারণে ট্রেনিং এর ইমপ্রেশনটা হয়ে গেছে যে এসে চাপাবাজি করবে, আমার ভার্সিটি অডিটোরিয়ামে আজকে একজন স্পিকার আসবেন, এসে কিছু কথা বলে চলে যাবেন। সো হাউ ক্যান উই গেট আওয়ার ট্রেনিজ টু পার্টিসিপেট, টু অ্যাক্টিভলি ডু থিংস, টু বি মোটিভেটেড, টু বি স্টিমুলেটেড, টু টক অ্যাবাউট দ্য স্টেপস, যে ফার্স্ট থেকে লাস্ট কি কি করা হবে এবং তারপর তাদেরকে দিয়ে করানো যায় কিনা। সো এইভাবে চিন্তা করাটা আমাদেরকে অনেক অনেক সামনে এগিয়ে নিয়ে এসে দিয়েছে যে আচ্ছা প্রবলেমের রুটটা কোথায়, কোথা থেকে সমস্যাটা হচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস আমি সবাইকে আজকে বলবো, সেটা আমার ফার্স্টে ইট স্টার্টেড ফ্রম জাস্ট সলভিং আ বিজনেস প্রবলেম অ্যান্ড দেন ইট বিকেম আ পার্ট অফ মাই লাইফ ফিলোসফি। এবং আমি এটা আই ফলো দিস ফর এভরিথিং আই ডু, দ্যাট ক্যান বি maintaining my relationship with my wife or with my parents, or working with my team, or maybe having a conversation with you, Tamzid. So আমরা প্রায় তো আড্ডা দেই, বা আগে যখন রেগুলার কাজ করা হতো অনেক বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করেছি। সো আমি এই বিষয়টা, এই কনসেপ্টটা সবাইকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করবো, and I would really I would love it if you write it down
and then use it in your life. Maybe many of you are already using it without acknowledging it. So এই মডেলটা আমি কিভাবে জানি সেটাও আমি একটু বলতে চাই। আমি তখন অনেক স্ট্রাগল করছিলাম। সো ইভেন দো নাও আই এম বিং ভেরি কনফিডেন্ট যে এইভাবে আমি আমার স্টার্টআপ শুরু করলাম, এইভাবে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলাম, ওইভাবে এমপ্যাথি রিড আউট করে এমপ্যাথি বুঝলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমপ্যাথি অ্যাপ্লাই করে আমি আমার ইউজারদের সম্পর্কে আরো ডিটেইলে জানতে পারলাম, সবকিছুই বলছি। বাট ব্যাক দেন after the first few months I was in big problem. So কিভাবে আমি সলভ করব আমার কোম্পানির তখন ক্লায়েন্ট বেস আরো স্ট্রং করা, and particularly সেলস এর মিটিং গুলোতে কিভাবে আরো কনভিন্সিং ওয়েতে আমি আমার কেস স্টাডিটা প্রেজেন্ট করতে পারি, প্লাস বিং আ ভেরি নিউ গাই ইন দিস হোল প্ল্যাটফর্ম অর ইন দিস হোল ইন্ডাস্ট্রি, আমাকে মানুষজন তখন এতটা সিরিয়াসলি নিচ্ছিল না। সো I was struggling, and then I was thinking আচ্ছা কিভাবে আমি আমার স্টার্টআপের জন্য একটা লাইক আরো ভালো ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পারি, আরো ভালো আইডিয়েশন কিভাবে করতে পারি, বিকজ দ্য কারেন্ট projects that I was working on, there were some things that were not really working out very well. So আমি তখন লিন স্টার্টআপ বইটা পড়লাম। আমার লাইফে সবসময় অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কিছুতে আটকে গেলে রিড আ বুক অন দ্যাট ম্যাটার। সো লিন স্টার্টআপে এই ফিলসফিটা যে বিল্ড, মেজার, লার্ন। সো বিষয়টা এরকম যে আমি যখন একটা আইডিয়া বানাচ্ছি, আমাকে আইডিয়াটা বানানোর পর আইডিয়াটা এক্সিকিউট করার পরই বসে থাকলে হবে না। মেনি অফ আস উইল এক্সপেক্ট আ লট অফ রেজাল্টস। আমার প্রথম যে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা ছিল সেখানে আমরা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলাম, অনেক দিন ধরে কাজ করলাম। সো উই আর এক্সপেক্টিং সাম বিগ পে অফ, যে আমি একটা ক্লায়েন্টকে সেল করব, ক্লায়েন্ট আমাকে এত লাখ টাকা বা এত হাজার টাকা দিয়ে দিবে। তো যখন দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্ট কিনতে চাচ্ছে না, বা যখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক খাটনির পরে আমরা ইউটিউবে একটা ভিডিও আপলোড করতেছি, এই ভিডিওতে অনেক ভিউ আসবে, দেখা যাচ্ছে ভিউ মাত্র 500, 700, 1000 এরকম। সো হোয়াটস গোয়িং রং? তো তখন আসলে আমাদের ওই এক্সপেকটেশনের আগেই ভাবতে হবে যে আমি কিভাবে মেজার করব আমার এই প্রোডাক্টটার সাকসেসটাকে, এবং আমার প্রোডাক্টটা তৈরি করার পর, লঞ্চ করার পর যে রেজাল্টটা আসলো এটাকে আমার মেজার করতে হবে। মেজার করার পর আমি যেই ইয়েটা পাবো, যেই রেজাল্ট গুলো, যেই আমার জন্য লেসন গুলো আসবে, এখান থেকে লার্নিং করে আবার আমি এটাকে রিপিট করব, আবার আমি বিল্ডে চলে আসবো। সো ইটস আ লাইফ লং সার্কেল, ইট গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড উইথ এভলিউশন। আমার মনে হচ্ছে যে এভলিউশনকেই আরেকটু অন্যভাবে এই কনসেপ্টটা নিয়ে এসেছে। উই আর অল ইভলভিং, রাইট, অ্যাজ স্পিসিস। আমাদের সবারই বিবর্তন হচ্ছে, তো আমরা সবাই প্রতিদিন ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কোনোটা ভালো কোনোটা খারাপ। সো এই বিল্ড, মেজার, লার্ন যদি আমরা ফলো করি, তাহলে আমরা আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলো বুঝতে পারবো। এবং এটার সাথেই পরের কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে যায়, দ্যাট ইজ ভ্যালিডেটেড লার্নিং। সো ভ্যালিডেটেড লার্নিংটা হচ্ছে এমন যে, সাপোজ তামজিদ, আমি স্লাইডটা অফ করে দিচ্ছি, স্লাইডের আপাতত কাজ শেষ, পরে আবার আমরা দেখবো। সো সাপোজ তামজিদ, আমরা এখন চিন্তা করলাম যে এই ক্যারিয়ার টক একটা হিউজ প্ল্যাটফর্ম হবে এবং 1 মাসের মধ্যে এখানে 10,000 মানুষ চলে আসবে। সো সবাই মিলে ডিসাইড করলাম, স্পার্টানস টিম রেডি হয়ে গেল যে হ্যাঁ ওকে, উই আর রেডি। 300 এর লিওনাইটাস এর ডাকের যেমন স্পার্টান সোলজাররা চলে আসে, সেরকম আমাদের স্পার্টানস এর সোলজাররাও চলে আসলো এফবিএস এর সামনে, বা তারা হয়তো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন করেই দাঁড়ালো। এন্ড দেন এভরিওয়ান ওয়াজ ওয়ার্কিং, এভরিওয়ান স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ক্রিয়েটিং দিস আ হিউজ প্ল্যাটফর্ম যেখানে 10,000 মানুষ থাকবে। সো then we start, and then we do our campaigns, we are executing things, এবং একটা পর্যায়ের পরে দেখা গেল যে 6,000 এসে আটকে গেল, বা 5,000 এসে আটকে গেল। তো আটকানোর পরে আর কেউ কিছু বলতে পারছে না যে কি করা যায়, কি না করা যায়। এন্ড দেন দ্য টাইম ইজ আপ। আমরা হয়তো 6 মাসের মধ্যে করার প্ল্যান নিয়েছিলাম, 6 মাসের মধ্যে উই কুডন্ট মেক ইট। নাও হোয়াট ডিড উই লার্ন ফ্রম দিস? সো আমরা তখন এইভাবে চিন্তা করি। বাট ভ্যালিডেটেড লার্নিংটা হচ্ছে, আমরা আবার একটু যদি ব্যাগে চলে যাই, একটু রিওয়াইন্ড করি, কাজটা শুরু করার আগে why are we assuming যে আমরা 10,000 মানুষকে পাবো? So what are the assumptions? How are we going to get these 10,000 people? So maybe you thought about campus ambassadors, or maybe partnerships, or maybe going for a sponsor, and with that money you're going to do some digital marketing, and then you're going to get a lot of traction from social media. So এইগুলো হচ্ছে আমাদের assumption, যে আমি যদি স্পন্সরশিপের টাকাটা ডিজিটাল মার্কেটিং এ স্পেন্ড করি তাহলে আমার এখানে মানুষ আসবে। বাট maybe something else could have been better. Maybe having people on the platform যাদের অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ার আছে, তাদেরকে আনলে হয়তো তাদেরকে দেখার লোভে অনেক মানুষ চলে আসতো, হয়তো ওই অ্যাজাম্পশনটা আমরা করি নাই।
সো এখন ভ্যালিডেটেড লার্নিং এর মজা হচ্ছে এটাই যে আমরা যখন কোন একটা কাজ করছি, বড় কোনো ডিসিশন নিচ্ছি, এটার নিচের অ্যাজাম্পশন গুলো আমাদের লিখে রাখতে হবে, এবং ওই প্রজেক্টটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে অথবা মাঝপথেও যদি ফিডব্যাক চলে আসে যে না এটা না কাজ করে না, সো এটা আমরা বাদ দিয়ে দিব, এবং এটা আমরা নোট করে রাখবো আমাদের জার্নালে যে আমাদের কোম্পানির কারণে বা আমাদের ক্লাবের ক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার ডিসিশনটা ভুল ছিল, এই পার্টিকুলার অ্যাজাম্পশনটা আমাদের কাজ করেনি। সো দ্যাটস ভ্যালিডেটিং হোয়াট উই আর ডুইং, যে আমাদের যে অ্যাজাম্পশনটা ছিল এটা আজকে ভ্যালিডেটেড, সো এটা নিয়ে আমি নেক্সট টাইম আবার যাব। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমাদের ট্রেনিং এ ইউজিং মিমস। সো মিম আমরা কি ইউজ করব, এটা একটু ইনফর্মাল কেমন হয়, এন্ড ইমাজিন একটা ইউনিভার্সিটিতে যখন আমরা ট্রেনিং দিতে চাই তখন অনেক মানুষজন সেখানে থাকেন যারা সিনিয়র্স, বা অনেক সময় ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সও থাকেন, ডিন থাকেন, সো তাদের সামনে একটা মিম দেখানো, ইজ ইট আ ভেরি গুড কল? সো উই ডিসাইডেড টু গো উইথ ইট, এবং আমরা ওটাকে একটা অ্যাজাম্পশনে রেখে উই ওয়েন্ট ফর ইট এন্ড দেন ইট ওয়ার্কড আউট ওয়েল। তো তারপর থেকে আমরা সবসময় হিউমারের জিনিসপত্র আরো বেশি ইনক্লুড করছি। সো দ্যাটস ওয়ান ওয়ে অফ ভ্যালিডেটেড লার্নিং। আরেকটা ভ্যালিডেটেড লার্নিং ছিল যে আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি ক্যাম্পেইনিং করছিলাম, আমি ভাবছিলাম যে এখান থেকে কনভার্সন আসবে, বাট দিন শেষে দেখা গেল আমি যদি কোনো ক্লায়েন্টকে ক্লোজ করতে চাই, অ্যাকচুয়ালি ইটস অ্যাবাউট 5 to 6 মিটিংস উইথ দ্যাট ক্লায়েন্ট। আমার তার সাথে বেশ কয়েকবার পার্সোনালি বসতে হবে, কফি খেতে হবে, গল্প করতে হবে, আবার মাঝে মাঝে ফর্মাল পিচ দিতে হবে, তাকে রিমাইন্ডার দিতে হবে, একটা পুরো লিড নার্চারিং প্রসেসের মধ্যে গিয়ে দেন ফাইনালি আই ক্যান সেল মাই প্রোডাক্ট টু দ্যাট কোম্পানিজ হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, and that's how basically my deals were working on. So this is how basically validated learning works. Okay, ভাইয়া। সো আমাদের আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন ছিল, লাইক ইটস মোস্টলি অ্যাবাউট startups. So you have a very big team now, right? So you work with a big team currently, but initially আমি জানি টিমটা খুব ছোট ছিল, it only consisted of 3 members. I'm proud to be a part of that. So how does a young entrepreneur like yourself structure his team? Okay, thank you. Thank you for that question. And I would also remind the viewers, jara dekhchen, je you can also ask me questions. And basically, some of you are probably running a startup, or some of you are thinking of it, some of you are working somewhere. So in any of your situation, if I can add value, then I would really love to do that as well. So back করছি তামজিদ কোয়েশ্চেনটাতে, আমার টিমটা এখনো অনেক বড় না, I won't say it's huge, like at least big বলতে 50 বা 100 আমি বুঝি, আমি এখনো ওই নম্বরে যাইনি। And আমরা যখন ছোট থেকে একটু বড় হওয়া শুরু করলাম, at one point I was recruiting a lot of people. I was under this impression, এই যে ভ্যালিডেটেড লার্নিং এর বিষয়টা, যে আমি ভাবছিলাম যে আমার লেখাও ছিল যে বেশি মানুষ থাকলে আমি বেশি কাজ করাতে পারবো। So we went to about 19 people, I think. So যখন ওরকম 19 জন মানুষ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি, there was this one fine morning, I remember I was kind of shaking, যে this is too much for me. মনে হচ্ছে যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, যে এখন 18টা মানুষ, 19টা মানুষ, they expect me to mingle with them, to talk to them. And then being a boss, you can't really spend time with everyone. But আমি দেখেছি যারা বড় লিডার, they have their own system. But যেহেতু আমি তখন পর্যন্ত এত বড় টিম রান করি নাই, আমার এর আগে আসলে হাইয়েস্ট হয়তো 5 জন বা 6 জনের সাথে কাজ করা হয়েছে। So I was facing a lot of challenge. So I immediately waited for some people's internship periods to be over. So তাদের সাথে আমরা এটা কন্টিনিউ করলাম না, তখন টিম সাইজ একটু কমে আসলো, দু একজন নিজে থেকেও অন্য জায়গাতে মুভ করলো। So we went down to about 12 to 13 people. Then I was comfortable. I felt like যে এই কয়েকজনকে নিয়ে কাজ করার মতো ম্যানেজার আমি হতে পেরেছি। It's also about your personal capability. You see, sometimes maybe you, Tamzid, and maybe some of the people in this platform, you will start a startup. You get 50 lakh taka seed fund, and then you immediately start hiring 500 people. Are you capable of working with 500 people? The kind of energy, trust me, Tamzid, I used to run out of breaths after যদি কোনোদিন 12-15 জনই অফিসে থাকতো, সবার সাথে কথা বলতে 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 it's exhausting. It's also physically demanding. So then I started working out regularly. So আমার যখন ব্যায়াম করার আরো অভ্যাস হলো, আরো শরীরের শক্তি বাড়লো, so after a point it's not a big deal, মানুষের সাথে যতক্ষণ খুশি কথা বলা যায়, I can talk.
not an issue, but back then it was a big issue. So আমি সবার জন্য যে লেসন গুলো বলবো, you need to write down your tasks. If you think you can be a CEO by just thinking of tasks and having everything on your mind, you will suck at it. You will not be able to be a good CEO, because if you want to run other people, then you need to deliver your messages. ডেলিগেট করতে হয়, কাজ দিয়ে দিতে হয়, এবং কাজ যদি আমি মুখে মুখে দিতে থাকি তাহলে একটা হচ্ছে এটা স্কেলেবল না, বিকজ আমি যখন 20 জনের সাথে কাজ করছি আমি কিন্তু 20 জনের সাথে ডিরেক্টলি ইনভলভড না, আমি হয়তো 5 জনকে ইনস্ট্রাকশন দেই, এই 5 জন গিয়ে তার সাথে আরো 2 জনকে গিয়ে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে। দিস ইজ হাউ আ ওয়েব is working, the web of communication in an office is working. You can't expect যে সিইও গিয়ে এই সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সাথে কথা বলছেন, সিইও দেখা যাবে ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছেন, ম্যানেজার গিয়ে তারপরে কথা বলছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সাথে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গিয়ে এক্সিকিউটিভকে বলছেন। সো দেয়ার ইজ দিস চেইন অফ কমান্ড। সো এখন the CEO gives a proper written brief, then the manager can copy paste that and add some of his own personal notes for that assistant manager, and then that assistant manager can further improvise and send it to the person who needs to execute the thing. এবং যখন কাজটা শেষ হয়, in any case, let's say যে জিনিসটা ভালো হলো না, কাজের রেজাল্টটা আমরা পেলাম না, then that manager can charge the executive, the CEO can charge the manager with that written thing. But যখন লেখা হয় না, then everyone is like looking at each other's faces যে ভাই কি হলো, কি করতেছে। এবং তখন এই যে স্টার্টআপ গুলো, ছোট ছোট স্টার্টআপ অনেকে স্টার্ট করে 15-20 জন হওয়ার পরে, then they face that challenge of scaling up. So আমি currently at this junction in my life where I have to be even better with my time management skills. I have to be more precise, and these are reflective things that you need to do as a CEO or as a co-founder or as someone who works in a startup. নিজের ব্যাপারে আরো জানলে তখন বোঝা যায় যে আমার লিমিটেশন গুলো আমি কিভাবে ক্রস করব। সো again coming back to the point, making a list of your tasks, giving clear communication, writing things down, and using smart goals, specific, measurable, achievable, relevant এবং টাইম বাউন্ড যে গোলগুলো। এখানে আমি টাইম বাউন্ডটাকে স্পেসিফিকলি বলবো যে কয়টার মধ্যে কাজ দিতে হবে, এগুলো কমিউনিকেট করা, একটা মিটিং এর স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করা, like never do a meeting that passes 1 hour, and if it does then take some break. 90 minutes এর পরে একটা রুমে বসে থাকলে আমরা আর খুব বেশি কনসেন্ট্রেট করতে পারি না, তখন আমাদের একটা ব্রেকের দরকার হয়। দিস ইজ ফ্রম আ বুক আই ওয়াজ রিডিং, ইটস দ্য পাওয়ার অফ ফুল এনগেজমেন্ট, বইটা থেকে, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বই। সো উই নিড টু রিস্ট্রিক্ট আওয়ার মিটিং টাইমস অ্যাজ ওয়েল। এটা আর একটা বিষয়, কারণ টিমে অনেকজন মানুষ থাকলে অনেক বেশি মিটিং হলে কাজ কখন হবে, শুধু মিটিং হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা প্রবলেম হয়। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে টিমের মধ্যে ট্রাস্ট থাকা। সো একটা বই আছে Functions of a Team, প্যাট্রিক লিঞ্চিয়নের বইটা, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বই, ইটস রিটেন ইন দ্য ফর্ম অফ আ স্টোরি। সো টিম যদি একজন আরেকজনকে ট্রাস্ট না করে, যদি ভালনারেবল না হতে পারে একজন আরেকজনের সামনে, তখন এই টিমে ইস্যু হবেই, বিকজ পিপল উইল স্টার্ট লাইং টু ইচ আদার। যে কেন কাজটা হয়নি, তামজিদ সাহেব বলবে ভাইয়া এটা তো অমুককে দেয়নি, ও করে দেয়নি, বা ভাইয়া এই কাজটা অমুক করে দেয়নি, বা আমাকে বলা হলো কি ব্যাপার সোহান সাহেব আপনার তো এটা করে দেওয়ার কথা ছিল, কোথায় গেল কাজটা। আমি তো তখন ট্রাস্ট করে বলতে পারছি না যে এই কাজটা আমি পারি না, বা এটা বলার সময় আমার ভুল হয়েছে। সো ইন্টারনাল যে ইস্যুগুলো এগুলো থেকে যাচ্ছে। সো অফিসে আমরা যখন কাজ করি, উই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু কিপ থিংস ভেরি স্মুথ ইন দ্য টার্মস, যে আমরা চাই না কোনো বটল নেক হোক। একটা কাজ দেওয়া হচ্ছে, কাজটা ঠিক সময়ে হয়ে যাবে, এবং রিপিট হয় যখন কোনো ভুল, তখন আমরা সাথে সাথে খুঁজি যে উইথ দ্য ডায়াগনস্টিক মাইন্ডসেট, ডায়াগনস্টিক টুলস, যে কোন পয়েন্টে ভুলটা হচ্ছে, যাতে করে সেম ভুল বারবার হচ্ছে। হয়তো একই বানান, মূর্ধন্যের বানানটা সবসময় ভুল হচ্ছে, তাহলে মূর্ধন্য যে লিখে তার মূর্ধন্যতে সমস্যা, তাকে শিখাতে হবে যে তাকে একটা লিস্ট দিয়ে দিব ওয়ার্ডের, যে এখানে মূর্ধন্যটা এই ওয়ার্ডগুলোতে সবসময় মূর্ধন্য হয় আর এগুলোতে হয় না, সো তুমি এখন থেকে ঠিক করে লেখো। অথবা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যেত যে আমাদের কিছু কিছু থাম্বনেইল অ্যাট্রাকটিভ হতো না, বা থাম্বনেইল গুলো দেখে মানুষ ক্লিক করতো না। রিসেন্টলি আমরা এই ধরনের একটা মিটিং করলাম। সো আমাদের যে ইউটিউব ভিডিও গুলো পার্টিকুলারলি, আমরা এখন একটা থাম্বনেইল তৈরি করা ইঞ্জিনের কথা ভাবছি, যে উইল হ্যাভ সাম 5 স্টেপস, এবং একটা থাম্বনেইল রেডি করার সময় এই 5 স্টেপস এর ভিতর দিয়ে গিয়ে থাম্বনেইল গুলো বানাতে হবে। সো that's what I'm trying to say is we need to create systems and we need to find out যে কোথায় কোথায় ভুল হয়, তারপর সেই ভুলগুলোকে কিভাবে আমরা
কারেক্ট করতে পারবো সেইভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হবে। জি ভাইয়া। সো আরেকটা ব্যাপার যেটা স্টার্টআপসরা ফেস করে সেটা হচ্ছে ফান্ডিং নিয়ে। আই নো দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ফর ইউ, অ্যান্ড ফান্ডিং এর সাথে আরো কিছু জিনিসপত্র আসে হচ্ছে অ্যাক্সেলারেটর আর ইনকিউবেটর। আই পার্সোনালি নো যে আপনি কোনো অ্যাক্সেলারেটর বা ইনকিউবেটরের কাছে যান নাই। সো ডু ইউ থিঙ্ক, আপনি হয়তো যান নাই বাট অনেকেই যায়, সো ডু ইউ থিঙ্ক ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট ফর আ স্টার্টআপ to go through an accelerator program, and how do they manage funding? Funding is also important. So Definitely. I would that's my say question. Okay. funding is one of the most fundamental things that you need to start a startup because টাকা না থাকলে আসলে কিভাবে হবে। সো ইনিশিয়ালি হয়তো কিছুদিন একটু রান করা যায়, বাট তারপরে ফান্ডিং না হলে একটা প্রপার টিম হয় না। এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি আমার সীমিত নলেজে বলতে পারি যে একটা অফিস স্পেস নিয়ে যদি 8-10টা মানুষকে নিয়ে কাজ করা হয়, সো মান্থলি 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা মিনিমাম লাগবে। সো ওই টাকাটা যদি লাগে তাহলে বছরে কত টাকা লাগছে? আর একটা বিজনেসে ব্রেক ইভেনে যেতে সাধারণত 1.5 থেকে 2 বছর লাগার কথা। সো যদি 2 বছর লাগে, আমি যদি ধরলাম 3 লাখ টাকা করে ধরি, তাহলে 1 বছরে 36, 2 বছরে 72 লাখ টাকা। সো এই টাকাটা তো দরকার, এবং এটা কে দিবে, কিভাবে দিবে? দ্যাটস দ্য ইস্যু অফ ফান্ডিং। আনলেস you have very rich people in your network, even then you have to convince. So the point is, এখানে আরেকটা জিনিস বলে নেই যেটা প্রসঙ্গত আসলো, since I saw a lot of people are watching. Thank you by the way for watching this. আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব বোরিং বিষয় নিয়ে কথা বলছি কিনা, যদি আমার কাছে খুব এক্সাইটিং জিনিসটা। So you can you can ask questions. আমি খুব বেশি কোশ্চেন পাচ্ছি না, বাট আমরা আবারও ব্যাক করছি। Like I would like to encourage our viewers to ask us questions. Bhaiya is open for questions. It seems যে আমি questions ask করে যাচ্ছি, but this event is for you guys, so you can ask any kind of question you want. লিস্টে অনেক কোশ্চেন আছে, আমরা এরপরে এই কোশ্চেনটা পরে উইল সি যে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। সো যেটা বলছিলাম ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে এক্সিলারেটর এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে আমাদের ইনকিউবেটরস, বিজনেস ইনকিউবেটরস, রাইট। সো এইটা হচ্ছে বৃত্তি কোচিং করা ভালো নাকি খারাপ? এসএসসির জন্য কোচিং করব কিনা, ইন্টারের জন্য উদ্ভাসে বা বুয়েটের জন্য উদ্ভাসে যাব কিনা, সেম থিং বাসায় বসে করা যায়, ইটস গোইং টু বি মোর ডিফিকাল্ট। এখন আমার একটা ইনকিউবেটরে যেহেতু আমি নিজেই কাজ করতাম তরুতে অ্যাক্সিলারেটরে, সো ওখান থেকে অনেক ফান্ডামেন্টাল জিনিস আমার জানা হয়ে গেছে, প্লাস আমি বিবিএ পড়েছি, আবার আমি এমবিএ পড়েছি, সো সেম থিংস এগেইন অ্যান্ড এগেইন। সো আই ফেল্ট লাইক এটা আমার জন্য এই মুহূর্তে এতটা দরকার না, বাট ফান্ডিং এর জন্য কিন্তু অনেক অনেক এফোর্ট দিতে হয়েছে এবং এখনো দিতে হচ্ছে অ্যাক্টিভলি। আমরা এখনো আবারও ফান্ড উই আর সিকিং। সো বিষয়টা হচ্ছে যে কোনো স্টার্টআপে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক or even if it is for a company, the art of selling, প্লিজ আপনারা এটা আজকে নোট করে রাখেন লাইফের জন্য, যে আপনাকে সেল করা শিখতে হবে। আপনি হয়তো এইচআর ম্যানেজার হতে চান, হয়তো আপনি এইচআর থেকে আপনার ক্যারিয়ার স্টার্ট করবেন, ওইটাই আপনার লাইফের ইচ্ছা। আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চান, বাট ইউ নিড টু নো হাউ টু সেল আইডিয়াস। ইভেন ইন দ্যাট কেস তখন হয়তো আপনি প্রোডাক্ট সেল করছেন না, আপনি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মতো মানুষের কাছে গিয়ে বলছেন না যে আমার জীবন বীমা পলিসিটা কিনেন, বাট আপনি কিন্তু আপনার আইডিয়াটা যখন পিচ করছেন, আপনি কিছু না কিছু সেল করছেন। উই আর অলওয়েজ সেলিং সামথিং। সো দি অ্যাবিলিটি টু সেল ইজ ফান্ডামেন্টাল ফর স্টার্টআপ ফাউন্ডার্স। যে তারা এই যে আমি প্রবলেমটার কথা বলছি, যে আজকে থেকে 3 বছর আগে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো যে হোয়াট ইজ দিস টার্গেট গ্রুপ অফ স্মার্টিফায়ার একাডেমি, যদি তখন আমাকে কেউ বলতো, আমি শিওর আমি এমন একটা পিচ দিতাম, এমন কিছু বলতাম যেটা খুব টেকনিক্যাল বা ফাংশনাল হতো, যে আমি চাই মানুষ তাদের স্কিলকে আরো ইমপ্রুভ করবে, তারা আরো বেটার হবে, তারা লাইফে আরো শাইন করবে। বাট এখন আই টেল স্টোরিজ লাইক, ইমাজিন একজন ইয়াং প্রফেশনাল, উনি মাত্র চাকরি শুরু করেছেন, অ্যান্ড ওনার ইউনিভার্সিটি লাইফে হি ওয়াজ আন্ডার লট অফ প্রেশার, তার টিউশনি করতে হতো পড়াশোনার পাশাপাশি, সো উনি খুব একটা এক্সট্রা কারিকুলার কিছু করতে পারেন নাই, এবং এখন সরাসরি চাকরিতে যাওয়ার কারণে দিস পারসন, even after being very capable, he is not being able to break through because তার প্রেজেন্টেশনের স্কিলে কোথাও জড়তা রয়ে গেছে, তার ইমেল রাইটিং ভুল আছে, এবং অনেক খাটেন উনি অন্যদের চাইতে 3 ঘন্টা বেশি অফিসে থাকেন, বাট ডিউ টু ল্যাক অফ প্রপার ট্রেনিং দিস পারসন ইজ নট বিং এবল টু গেট আ প্রমোশন। এবং এই প্রমোশনটা যদি হয়,
উনি ওনার বাবা মা গ্রামে থাকেন, সেই বাবা মাকে বেশি টাকা পাঠাতে পারবেন, নিজের জন্য একটা পলিসি খুলে রাখতে পারবেন, বা টাকাটা উনি কোনো একটা সঞ্চয়পত্র বা কিছু খুলে সেখানে উনি টাকাটা জমা রাখতে পারবেন। সো তার ফিউচারটা উনি সিকিউর করতে পারবেন। অ্যান্ড দেন যেহেতু ইয়াং প্রফেশনাল, একসময় বিয়ে করতে হবে, ধরে নিচ্ছি এখনো বিয়ে হয়নি, সো তার ম্যারেজের প্রসপেক্টও বেড়ে যাচ্ছে ইফ ইউ ক্যান গেট আ প্রমোশন। সো স্মার্টিফায়ার একাডেমি থেকে আমরা এমন ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে করে মানুষ তাদের লাইফের যে এই স্টাক ফেজটা আছে এটাকে ব্রেক থ্রু করে, ট্রান্সফর্ম করে দে ক্যান বিকাম বেটার পারফর্মার্স। আবার কোম্পানি এন্ড থেকে দেখেন যে একটা কোম্পানি হয়তো এখন তার টিম ঠিক মতো অপারেট করতে পারছে না, এই কারণে দে আর স্ট্রাগলিং, বসের স্ট্রেস অনেক বেড়ে গেছে, বসের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, বস দিন দিন মেজাজ খারাপ করে অফিসে যায়, বাসায় আসে, বাসায় ওয়াইফের সাথে প্যারা দেয়। সো এই মানুষটার টিমটাকে যদি আমরা ঠিক মতো গুছিয়ে দিতে পারি, যদি ওই অফিসের টিম ওয়ার্কের ইস্যুগুলোকে আমরা সলভ করে দিতে পারি, তাহলে there is no more stress, the team themselves they are happy, the team members are happy, the boss is happy, the office is running much more smoothly, and এরপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগলো। সো এই টাইপের একটা পিচ আমরা এখন দেই। সো দিস আর অল অ্যাবাউট হিউম্যান স্টোরি। সো সেল করা থ্রু আ স্টোরি, দ্যাট ইজ আ বিগ পার্ট। এবং anyone you see who is running a startup, they know how to sell the story, and we are selling the story of the problem. We are not selling our product. আমরা বলছি না যে আমার প্রোগ্রাম করলেই আপনি, বরং আমরা একটা প্রবলেম সলভ করছি, ওই প্রবলেমটাকে we have to sell. So back to that question of fundraising এর জন্য অবশ্যই যে নিজের স্টোরিটা সেল করতে পারা, নিজের স্টার্টআপের যে হিউম্যান এলিমেন্ট গুলো আছে এগুলোকে বের করা, নিজের ইউজারের ওই পেইন পয়েন্ট গুলোকে রেকগনাইজ করে এগুলো পিচ করা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ফান্ড রেজিং এর ক্ষেত্রে ইউ নিড সাম ফিনান্সিয়াল এক্সপার্ট, someone from your team, someone from outside, someone who can help you with getting down to the nitty-gritty details. এটা আমরা অনেক সময় দেখি যে ফাইন্যান্সিয়াল ফোরকাস্ট, কোন কোয়ার্টারে কত টাকা আসবে, কিভাবে আসবে, এগুলো সম্পর্কে আমরা জানি না, অ্যাকাউন্টিং টার্মস গুলো সম্পর্কে জানি না। সো জাস্ট ইমাজিন ইউ আর আস্কিং সামওয়ান ফর দ্যাট 72 লাখ টাকা দ্যাট উই টকড অ্যাবাউট, এন্ড দ্য পারসন উইল সে, আচ্ছা এই টাকাটা কিভাবে আমি ফেরত পাবো, তোমার তো আমাকে লাভটা তুলে দিতে হবে। And then you don't show any kind of financial data. So if that's how that's what is going on, then we really don't stand much chance, do we? So আমাকে তো কেউ তখন টাকা বা আমরা টাকা দিব না, যে আপনি তো দেখাতে পারতেছেন না কিভাবে খরচ করবেন। So it seems that our viewers are asking questions. So one of our viewers asked, Sohan Bhaiya, I want to know the marketing aspect of your company. How do you handle the promotional activities of your company? So as we all know, most of the time, like startups like yours, আমরা সবাই অনলাইনেই চেষ্টা করি হচ্ছে আমাদের মার্কেটিং ক্যাম্পেইনস গুলি করতে, রাইট? So how do you do yours আর কি? আপনি আপনার কোম্পানি কিভাবে মার্কেটিং অ্যাসপেক্ট হ্যান্ডলিং করেন? Do you have the team for it, or do you do it alone? Yes, we have a team. আমি অবশ্যই I won't be revealing everything about how we do things. So keeping those secret things apart, those 11 secret herbs of our marketing mix. আমরা যেভাবে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটি করি, ফার্স্ট অফ অল যেহেতু আমরা স্টার্টআপ এবং আমাদের টাকা পয়সা যাই খরচ হবে, আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে সলভিং দ্য প্রবলেম। সো মার্কেটিং এ আমরা যত কম বাজেট রাখা যায় চেষ্টা করি, কিন্তু যত বেশি ব্রেইন পাওয়ার বা যত বেশি ব্রেইনস্টর্মিং, যত বেশি চিন্তা করে ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে আইডিয়াটাকে ভালো করা যায় এদিকে চিন্তা করি। আর সামহাউ যেহেতু আমি আগে ভিডিও বানাতাম, এখনো বানাই, আমি ফিল্ম মেকিং ও পড়াশোনা করেছি, সো ভিডিওতে আমরা অনেক ফোকাস করি, আমরা প্রচুর ভিডিও বানিয়েছি, এবং আমি বলবো না যে সবগুলো ভিডিও এফেক্টিভ ছিল আমাদের কোম্পানির মার্কেটিং এর জন্য। সো লাইক বিকজ অফ নাম্বার অফ ভিউজ, because some of the message was not designed in a more user friendly way. শুরুর দিকের ভিডিওগুলোর কথা বলছি, যখন আমরাও আরো কম বুঝতাম। এখন আমি আমার ইউজারদের যে পালসটা এটা বুঝতে পারি, অনেকটুকু বুঝতে পারি, মানে we are very close because it's kind of like we're living in the same world. তো we are all living on planet Earth, but trust me, psychologically আমরা কিন্তু এক একজন এক এক জায়গায় আছি, এক একজনের নিজস্ব ইউনিভার্স হয়ে যায়। সো অনেক কোম্পানি তাদের ইউজারদের সাথে রিলেট করতে পারে না, যে কারণে তারা এমন সব অফার করে যে অফারগুলো পরে তারা দিতে পারে না, ঠিকমতো পে করতে পারে না, এবং লয়্যালটি নষ্ট হয়ে যায়। সো কামিং ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন, আমি যদি টেকনিক্যাল অ্যান্সার দিই, আমরা এখন যেটা করছি, আমরা আমাদের সমস্ত প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটির পিছনেই উই থিঙ্ক যে এটা থেকে কিভাবে আমরা
আমাদের কোম্পানির গ্রোথটা ইনশিওর করতে পারি। দ্যাট ক্যান বি in the form of more loyalty, that can be in the form of more number of likes, shares and engagement. It can also be in the form of conversions when we are launching any paid product. So ওইভাবে চিন্তা করে আমরা ডিজাইন করি, এবং তারপর ইউটিউবের যে কন্টেন্টগুলো, ফেসবুকের কন্টেন্টগুলো, এগুলোকে এখন আমরা আরেকটু আই অলরেডি মেনশন যে আমরা কিছু গাইডলাইন তৈরি করছি, যে ওগুলোর ভিতর দিয়ে আমরা কাজগুলো করব যাতে করে আমাদের কন্টেন্ট স্কেলেবল হয়, অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম আমরা যাতে আরো বেশি মানুষকে কেটার করতে পারি। তো আমরা আমাদের ইভেন বেশ কিছু ট্রেনিং টপিককেও আমরা ভিডিও ফরম্যাটে ব্রেকডাউন করে ভাবছি যে কিছু কিছু আমরা ইউটিউবে শেয়ার করব। সো আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার, সেটা হচ্ছে COVID-19 situation, তো everybody is familiar with that. So all the businesses in the country are going through a very hard time, and not only businesses, we as human beings, আমরা সবাই, our families, everyone is going through a tough time. So I'm pretty sure your company is having troubles. So how are you coping with the new norm? And what is the role of resiliency in this whole thing? I know that resiliency is a very important thing for everyone, but আপনার কাছে how important is resiliency? এবং আপনি যদি একটু resiliency নিয়ে কথা বলতেন, যে অন্যদের কাছেও how important it is and how you are coping with the new norm. Okay. So thank you, Tamzid. I think I'm seeing Jamilur Rahman Shubho has also asked a similar question. So আমাদের নিউ নরমালে আমরা কি করছি এটা নিয়ে ফার্স্টে বলি, তারপর রেজিলিয়েন্সি নিয়ে বলবো। সো নিউ নরমালের ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড ফর আস টু অ্যাকসেপ্ট দ্য নিউ চেঞ্জ, লাইক মোস্ট অফ দ্য সাকসেসফুল বিজনেসেস। আমাদের একটা ক্লায়েন্ট বেস হয়ে গিয়েছিল, আমরা পাইপলাইনে অনেকজনকে রাখছিলাম, কারেন্ট ক্লায়েন্টস ওয়ার হ্যাপি, দে ওয়ার টকিং অ্যাবাউট ইয়ারলি এক্সটেনশন, লাইক পুরো 1 বছরের জন্য দে ওয়ার রেডি টু পারচেজ আওয়ার প্রোডাক্টস, অ্যান্ড লাইক আই ওয়াজ ইন সাচ এ হ্যাপি প্লেস, ট্রাস্ট মি। And suddenly it's all gone. Clients are মানে ক্লায়েন্টদের সাথে আমি আর লাইক we are human beings, so আমিও ক্লায়েন্টকে ফোন দিয়ে এটা বলি না যে ভাই আবার ট্রেনিং কবে শুরু হবে, রাদার ভাই আপনার বিজনেস কেমন যাচ্ছে, because we know that everyone is affected by that. So ওনারা যেটা বলছিলেন যে লাইক they are losing over crore টাকা ডিলস, 1 কোটি টাকার উপরে ডিল তাদের চলে গেছে, and then how do you react to that? তো তাদের সাথে আমার দেখা যেত যে we were talking about what can be done regarding their business, and মানে মোস্টলি সোজা ভাষায় বললে ওইখান থেকে আমরা আর ব্যবসার কথা চিন্তা করছিলাম না, we were just being good friends. সো এখন কি করা যায়? সো যেহেতু নিউ নরমাল, আমি যেহেতু এই জন্যই বিল্ড মেজার লার্নের কথাটা বললাম, যে যেহেতু আমার সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমার ভ্যালিডেটেড লার্নিং আগে যা যা ছিল সবকিছু আমাকে নতুন করে ভ্যালিডেট করতে হবে। সো উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট হোয়াট উই হ্যাভ রাইট নাও। আমি যদি একটা যুদ্ধের কথা চিন্তা করি, সো যুদ্ধটাতে আমি 4টা ফ্রন্টে যুদ্ধ করছিলাম। একটা ফ্রন্টে আমার ইনফ্যান্ট্রি ছিল, একটা ফ্রন্টে আমার আর্টিলারি ছিল, আরেকটা ফ্রন্টে আমার ট্যাঙ্ক ডিভিশন ছিল, আরেকটা ফ্রন্টে আমার প্লেনের ডিভিশনটা ছিল। সো এখন ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন হিট খাইছে এবং সব শেষ, ওই ফ্রন্টে আমি হেরে গেছি, এই ব্যাটল ইজ ওভার। সো আমার পক্ষে এখন মানুষের ট্রেনিং রুমে ঢুকে ট্রেনিং দেওয়া, এটা চিন্তা করাটা সম্ভব না। ইটস নট মালয়েশিয়া, বাই দ্য ওয়ে, মালয়েশিয়া হ্যাজ অ্যালাউড ইট। মালয়েশিয়াতে এখন 50 জনের ট্রেনিং নেওয়া যাবে ইফ ইউ মেইনটেইন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, বাট বাংলাদেশে এটা হচ্ছে না, এবং আমি নিজেও এটাতে খুব একটা কমফোর্টেবল না এই মুহূর্তে। সো হোয়াট ক্যান উই ডু? তো আমাদের হাতে কি আছে? ওই যে বাকি 3টা ডিভিশন, আমার তো ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে, আমাদের একটা আই উড সে একটা পজিটিভ ব্র্যান্ড ইমেজ আছে, আমাদের ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে, আমরা অলরেডি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি, উই নো পিপল ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটিজ, উই হ্যাভ পিপল হু হ্যাভ গ্র্যাজুয়েটেড অ্যান্ড জয়েন্ড সাম প্লেস, আই হ্যাভ corporate network where I know people, I have other people who are working in startups. So how can we connect the dots and create something new? So if the normal is new, then my idea has to be new, my solution has to be new. And at the same time, I have to empathize with my users. I mean, barbar empathy wordটা বলছি, it's not empathy মানে কিন্তু এটা না যে আমি আরেকজনের ইমোশন বুঝে তাকে ম্যানিপুলেট করব, রাদার এমপ্যাথি বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে তার সমস্যাটা ফিল করতে পারা। সো আমি যদি এখন একটা কোর্স দিয়ে বলি যে দিস ইজ দ্য সলিউশন ফর দিস প্রবলেম, করোনা প্রবলেম, এবং আমি এটার জন্য 2000 টাকা চার্জ করব, দেন अगेन ইটস গোয়িং টু হিট দ্য অডিয়েন্স এন্ড টেক देम ব্যাক। কারণ
তাদের তো এখন টাকা খরচ করার মাইন্ডসেট নাই। সো আমরা যেই ট্রেনিং সলিউশনটা আনলাম, আমরা একটা সফট স্কিল ট্রেনিং লঞ্চ করলাম YPS নামে, ইয়াং প্রফেশনাল স্মার্টিফিকেশন। এখানে আমার এখন পর্যন্ত স্মার্টিফায়ার একাডেমিতে সিন্স উই ওয়ার ওয়ার্কিং টুগেদার তামজিদ অনেকগুলো স্লাইড আমরা বানিয়েছি, অনেকগুলো টপিক, যার মধ্যে কিছু কিছু টপিক আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি স্টোরিং ফর 2021, যে 2021-এ গিয়ে আমি এগুলো লঞ্চ করব। বিকজ ক্রিয়েটিভিটি, প্রবলেম সলভিং, ডিসিশন মেকিং, এগুলো নিয়ে কেউ কাজ করছে না এবং এগুলো নিয়ে কেউ কেনার মতো আগ্রহ দেখাবে না। আই নো কারেন্টলি উইথ মাই ট্রেনিং ব্যাকগ্রাউন্ড, যে বাংলাদেশের মানুষের কমন থিঙ্কিংটাই হচ্ছে এটা, পার্টিকুলারলি যারা সিনিয়র তারা ভাবেন যে পিচ্চি পোলার কাছে কি শিখবো। সো দ্যাটস মানে বিং ভেরি ফ্র্যাঙ্ক অ্যাবাউট দ্য থিং। সো আমাদের ওই কন্টেন্ট গুলোকে আমরা ভাবলাম যে দিস ইজ দ্য টাইম। আমরা পার্টিকুলারলি কোভিড সিচুয়েশনে আই ক্যান সি আ কোয়েশ্চেন যেটা উৎস আস্ক করেছে যে হোয়াট আর দ্য থিংস উই নিড টু ডেভেলপ টু সার্ভাইভ ইন আ পোস্ট কোভিড-19 ওয়ার্ল্ড। এটা নিয়ে আমি স্টাডি করছিলাম। প্রবলেম সলভিং সব জায়গা থেকে ফার্স্ট অফ অল একটা আসতেছে, প্রবলেম সলভিং, এবং আরেকটা যেটা তামজিদ মেনশন করলো রেজিলিয়েন্সি, যদি ওটাকে ঠিক স্কিল না, ইটস মোর অ্যাবাউট দ্য মাইন্ডসেট। ইয়েস ম্যাম, বাট ইউ নিড রেজিলিয়েন্সি টু বি আ গুড প্রবলেম সলভার। মানে এখন আজকেই যে সুশান্ত সিং রাজপুত উনি মারা গেছেন, ইটস আ সুইসাইড যেটা পড়ছি, বাট দেখা যাক। বাট দ্য থিং ইজ ইটস মেড মি ভেরি স্যাড, এবং আমার আসলে MS ধোনি খুবই ভালো লেগেছিল। আমি চিচোরে দেখবো ওয়েট করছিলাম, দেখা হয়নি। But I remember I saw one of his Instagram videos where he was working out for a role. So onar six pack banate hobe, so he was just doing push-ups, burpees, and then I think another exercise eki sete, mane eta khub extreme physically challenging একটা activity ছিল. So I still remember him performing it with very high enthusiasm. So এই মানুষটা এখন নাই, এবং এরকম একটা স্যাড ওয়েতে উনি নাই। He was found hanging from the ceiling. So it's affecting me, right? But at the same time, I have to launch my level 3 tomorrow of my training program. So আমাকে resilient হতে হবে, আমাকে fight করতে হবে এই ইস্যুটাকে। So I wrote about it. Writing helps me relieve some of the pain. এটা বলা হয় যে আমরা যখন পারফর্ম করি আমাদের একটা ক্যাথারসিস হয়। So আমরা ওই এক্সপেরিয়েন্সটা ভিতর দিয়ে গেলে আমাদের কিছু নেগেটিভ ইমোশন পার্জড আউট হয়ে যায়। সো আমাদের এই যে রেজিলিয়েন্সির প্র্যাকটিসটা, মেডিটেশন করা, ফিজিক্যালি ওয়ার্কআউট করা, পারফর্ম করা, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে রেজিলিয়েন্সি বিল্ড করতে হেল্প করে। অর স্টেইং উইথ আদার পিপল হু আর মোর পজিটিভ দেন আস, অর মেবি হু আর অল দ্য টাইম পজিটিভ। সো তাদের সাথে ঘোরাঘুরি করলেও আমাদের মধ্যে আরো রেজিলিয়েন্সি বিল্ড হবে। সো এটা দরকার, প্রবলেম সলভিং দরকার, ক্রিয়েটিভিটি দরকার, কারণ এখন নতুন সমস্যা আসতে থাকবে, নতুন নতুন সলিউশন দরকার। এখন হয়তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম প্রোডাক্টিভিটিটা আগের মতো নেই। লাস্ট মাসেও মানুষ যতটা এটা নিয়ে কনসার্ন ছিল, এখন আস্তে আস্তে অফিস খুলে যাচ্ছে। সো এখন মানুষজন অন্যদিকে চিন্তা করবেন। এখন হয়তো কিভাবে অনলাইন ডেলিভারি বা কিভাবে আমাদের যে সাপ্লাই চেইন আছে নেশন ওয়াইড, এইটাকে ইন আ পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ড কিভাবে আমরা আবারও রিভাইভ করতে পারি, সেটা নিয়ে আমাদের কথা হবে। আমরা বাংলাদেশের RMG সেক্টর একটা বড় হিট খেয়েছি। সো উইভ টেকেন আ বিগ হিট। হাউ ক্যান উই গেট আউট অফ দিস, অ্যান্ড what can be the solutions, ওগুলো নিয়ে চিন্তা করা এবং ওগুলো নিয়ে সলিউশন নিয়ে আসা। সো উৎস, দি অ্যান্সার টু ইউর কোয়েশ্চেন ইজ যে আমাদেরকে একদিকে আমাদের এই যে ক্রিয়েটিভিটি, প্রবলেম সলভিং, ডিসিশন মেকিং, এগুলো ইমপ্রুভ করতে হবে, আর আরেকদিকে টেকনিক্যাল স্কিলস দরকার। এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ আরো বেশি টাইম স্পেন্ড করছে, সামনেও বেশ কিছুদিন করবে। সো বিং প্রিপেয়ার্ড অন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স নিয়ে জানা, ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করা, AI নিয়ে পড়াশোনা তো ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কারণে অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। AI, বিগ ডেটা, মেশিন লার্নিং, তারপর IoT। সো এই ধরনের যে টপিকগুলোর উপর যদি আমরা পড়াশোনা করি, রেডি থাকি, তাহলে আমাদের পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ডটা ইট উড বি আ মাচ ইজিয়ার ওয়ার্ল্ড। আমি আজকে সেলিং এর কথা বললাম, আমি একটু কোডিং এর কথাও বলবো। আমি নিজে এখনো খুব ভালো কোডার না, তাই এটা খুব স্ট্রংলি এখন আমি বলি না, বাট কোডিং ইজ আ স্কিল দ্যাট উইল হেল্প ইউ ইন দ্য ফিউচার। যেরকম 1999-2000 সালে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শেখাটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গিয়েছিল, তো সেরকম আজকের দিনে পাইথন ইজ ওয়ান অফ দোজ সফটওয়্যার, কোডিং ইজ ওয়ান অফ দোজ স্কিলস দ্যাট ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন। So Bhaiya, one of our viewers have asked another question. He's asking, in a post-pandemic context, does EdTech have the potentiality of becoming a primary education module? As you're working in the education sector, so what do you think? Training, education. Very thought-provoking question, because EdTech has always had the potentiality of becoming
very very strong, stronger than it is now. তবে আমার পার্সোনালি, আমি এখানে একটু পার্সোনাল অপিনিয়ন আগে দিয়ে নিব, যে আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে সোশ্যাল লার্নিং বলে একটা বিষয় আছে, যেটা আমি আজকে শুরুতেও বলছিলাম যে জি ভাইয়া। রিমেম্বার যে আমরা অন্যদের ভুল থেকে যখন আগে শিখে ফেলি তখন আমাদের ভুলের রেট কমে যায়। মানে আমি কিছু না করে, আমার রিসোর্স নষ্ট না করে, আমি আরেকজনকে অবজার্ভ করেই কিছু ভুল ঠিক করে ফেললাম। সো আই বিকেম স্মার্টার বাই জাস্ট অবজার্ভিং পিপল। সো ওই অপরচুনিটিটা চলে যায় যখন আমরা একদম একটা ক্লোজড স্পেসে একজন শিখছি। সো ওইটাকে বাদ রেখে যদি আমরা এডটেকের কথা চিন্তা করি, সো এডটেক not just replacing our schools but being a complementary part of it, then that is definitely going to be very very helpful, এবং ওটার পোটেনশিয়াল এখন অনেক হাই অলরেডি হয়ে গেছে। আর প্রাইমারি এডুকেশনাল মডেলের ক্ষেত্রে উই আর টকিং অ্যাবাউট আ লট অফ ডিফারেন্ট সেক্টরস। সো আমি কি স্কুলের কথা বলছি, আমি কি কলেজের কথা বলছি, ইউনিভার্সিটির কথা বলছি, ট্রেনিং এর কথা বলছি, নাকি সবকিছুর কথা বলছি? সো সবকিছুর ক্ষেত্রে আই উড সে দেরি হবে, বিকজ প্রাইমারি স্কুলের কথা চিন্তা করলে, কিন্ডারগার্টেন লেভেলে চিন্তা করলে বাচ্চারা অনেক রেস্টলেস, অনেক অস্থির, অনেক অশান্ত। ওদেরকে একটা ছোট মোবাইল ফোনের সামনে বা একটা পিসির সামনে বসিয়ে দেওয়া বা ইভেন টিভির সামনে বসিয়ে দিলেও দে ওয়ন্ট রিয়েলি বি পেইং আ লট অফ অ্যাটেনশন আনলেস ওখানে কার্টুন আছে। এখন আমরা তো আমাদের টিচারদের চেহারা চেঞ্জ করে কার্টুন বানায় এবং করা, ইটস ভেরি ইটস নট দ্যাট ক্লোজ ইয়েট। আর ওই হিউম্যান টাচটাও নষ্ট হয়ে যায় যদি আমরা শুধু কার্টুন দিয়ে শিখাই। যেমন আমার এক কাজিনের কথা বলতে পারি যে মোটু পাতলু দেখার পরে হি বিকেম ভেরি ভায়োলেন্ট, ভেরি ভায়োলেন্ট। সবাইকে মারতো, সবাইকে পিটাইতো, কারণ মোটু পাতলুতে সবাই সবাইকে পিটায়। সো তার মোটু পাতলু দেখা বন্ধ হলো, তার পিটানো বন্ধ হয়ে গেল। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট যে এটাতে একটু টাইম লাগবে, বাট ডেফিনেটলি এডটেক ইজ গোয়িং টু গ্রো ফর শিওর। এডটেক ইজ ডেফিনেটলি গ্রোয়িং, দেয়ার ইজ নো ডাউট ইন দ্যাট। আর এই কোয়েশ্চেনটার সাথে আমি যদি আপনার কোম্পানিকে রিলেট করতে পারি, বিকজ ইউ আর আ ট্রেনিং কোম্পানি, রাইট? প্রাইমারিলি আপনি হচ্ছে ট্রেনিং দিতেন, মানে ইউজ টু গিভ প্রফেশনাল ট্রেনিং টু আদার কোম্পানিজ। তো আপনার ক্ষেত্রে এডটেক জিনিসটা কিভাবে কাজ করে ইন আ পোস্ট প্যান্ডেমিক ওয়ার্ল্ড? যদি ওয়ার্ক ফ্রম হোম একটা খুব বড় ব্যাপার হয়ে যায়, তখন আপনি কিভাবে একটা কোম্পানিকে ট্রেনিং করবেন? কারণ তখন তো আপনি ওদের অফিসে যেয়ে ট্রেনিং নিতে পারবেন না। সো ইউ হ্যাভ টু শিফট ইউর মডিউল, হোল মডিউল, তাই না? সো হাউ ইজ ইট গোয়িং টু টার্ন আউট ফর ইউ? আপনার কি মনে হয়? এটা আমার জন্য একদিক থেকে অনেক ভালো, বিকজ আমার আর যাওয়া আসার টাইমটা লাগছে না। আমি আমার টিমের সাথে হয়তো অফিসে কিছুক্ষণ কাজ করলাম, বাকিটা টাইম আমরাও রিমোট ওয়ার্ক করলাম, এবং পরবর্তীতে আমরা ট্রেনিংটা পুরোপুরি লাইক ইউর ইন ইউর রুম, আই এম ইন মাই রুম, বাট উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার, উই আর কোলাবোরেটিং, সামওয়ান এলস ইজ অপারেটিং দ্য ব্যাক এন্ড অফ দিস শো। সো এটা যে আমরা করতে পারছি, দ্যাটস বিকজ অফ টেকনোলজি। এবং এটা আমি জানতাম, মেবি তামজিদ ইউ অলসো নো বিট অফ ইট, বিকজ আই এম আ ভেরি pro software guy. We have worked on multiple software, and this thing many people didn't believe in. আমি অনলাইন কোর্স করে আসছি, আমার 25টার উপরে অনলাইন কোর্স করা, আমি অনেক পছন্দ করি অনলাইন কোর্স করতে, আমি জানি ওখান থেকে শেখা সম্ভব, বাট আমি মানুষকে বললে মানুষ আগে এটা নিত না, অ্যাকসেপ্ট করতো না, এখন তারা অ্যাকসেপ্ট করতেছে। সো আমার জন্য এটা আমি একটা অপরচুনিটি হিসেবে দেখি যে আমি বাসায় বসেই অনেক কিছু শিখাতে পারছি। আমার অবশ্যই চ্যালেঞ্জেসও আছে, আগে আমরা হাতে ধরে কাজ করাতে পারতাম, যেটা আমি ট্রেনিং এর the thing that I would love the most is someone saying যে ভাইয়া এটা আমি পারি না, তারপর 3 ঘন্টা পরে তার সাথে ট্রেনিং করার পর যখন উনি নিজে এটা পারফর্ম করতো, এবং দ্য অ্যামেজমেন্ট, দ্য সারপ্রাইজ ইন হিজ ফেস অর হার ফেস, যে আমি বিশ্বাস করিনি আজকের আগে যেটা আমি পারি, এই মোমেন্টটা অনেক আমার জন্য খুবই ইট টার্নস মাই ব্রেইন অন, যে ওয়াও, আমাকে ইট মোটিভেটস মি, লাইক এই জন্য বেঁচে আছি আমি। সো এটা আমাকে ওরকম একটা ফিলিং দেয়। এটা আমি এখন হয়তো অন্যভাবে বাধ্য হব সলিউশন করার জন্য। আর এক সময় তো ঠিক হবে, তখন আবার অনলাইনে আমরা যাব, সরি অফলাইনে যাব, বিকজ ফিজিক্যাল যে প্রেজেন্সটা, এটা মানুষের জীবনে অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমরা কনসার্ট কেন দেখি, আদারওয়াইজ তো কনসার্ট। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা, মানে ডু ইউ থিঙ্ক যে এই অনলাইন ট্রেনিং, টোটালি অনলাইন ট্রেনিং বলেন বা এডুকেশন, টোটালি ফিজিক্যাল জিনিসটাকে রিপ্লেস করে ফেলবে? মানে ইজ ইট পসিবল? বিকজ আই থিঙ্ক কোয়ালিটি একটু হলেও ডিটোরিয়েট করে। You need the human touch all the time, right? Definitely. Okay. All the time বলতে I mean you need it for a certain amount of time. আমি যখন বললাম যে আমরা বিভিন্নভাবে লার্নিং করি, সো একটা হচ্ছে সোশ্যাল লার্নিং,
আমি যখন আরেকজনকে দেখছি এটা করতে, আমি ওকে দেখে শিখে ফেললাম। এবং আমি সব সময় রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংও বলে এটাকে, যে আরেকজনের আবার একটা প্রোডাক্টকে দেখে স্টাডি করে কিভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে এটা বুঝা। সো অন্যদের দেখে আমি অনেক শিখছি লাইফে। আমি যতগুলো ট্রেনিং প্রোগ্রামে গেছি, ট্রেনার থেকে যতটুকু শিখছি, আই উড সে অ্যাটলিস্ট 20-30% আমার লার্নিং হয়েছে মানুষজনের নিজেদের পারফরমেন্স গুলো দেখে। আচ্ছা এভাবে করা যায়, তাই তো, এভাবে করা যায়। সো এই আইডিয়া গুলো আমাকে অনেক হেল্প করছে, যেটা অনলাইনে এতটা সম্ভব না। এবং ট্রেনার যে হাতে ধরে, যেমন আমরা মানে আমি মানুষকে যখন পাবলিক স্পিকিং শিখাতাম, তারা দাঁড়ায় আছে এইভাবে, আমি পিছে হাত দিয়ে রিল্যাক্স করেন, এভাবে দাঁড়ান, চেস্টটা একটু বাইরের দিকে নিয়ে আসেন, মাথাটা উঁচু করেন, ধরে মাথাটা উঁচু করে দিচ্ছি। সো এই টাচগুলো তো আমি করতে পারতেছি না, বা এই মুভমেন্ট গুলা করা পসিবল না, বা কেউ ফাঁকি মারতেছে তাকে কিভাবে আমি চেক করব। সো ওই জায়গাগুলিতে কিছু চ্যালেঞ্জেস থেকেই যায়। সো ডেফিনেটলি আমি বলবো যে ফিজিক্যাল যেই এনভায়রনমেন্ট, কারণ আমরা সোশ্যাল অ্যানিমাল, আমরা যেহেতু এমপ্যাথির কথা বলছি, ডিজাইনের কথা বলছি, হিউম্যান বিংস হ্যাভ বিন ডিজাইন, আমাদের সোসাইটি ডিজাইন হয়েছে এই জন্য যে আমাদের একসাথে থাকতে ভালো লাগে, একজন আরেকজনের দিকে তাকাইতে ভালো লাগে, একজন আরেকজনকে হাততালি দিলে ভালো লাগে, যাও আমাকে হাততালি দিচ্ছে, পুরস্কার দিলে ভালো লাগে সবার সামনে, ওয়াও আমি একটা কিছু পেলাম, রিকগনিশন পেলাম। সো এই বিষয়গুলো আমাদের মানে বিল্ট ইন, সোসাইটির মধ্যে বিল্ট ইন, অ্যাপার্ট ফ্রম সাম ইন্ট্রোভার্টস। বাকি সবাইয়ের কিন্তু বাইরে যেতে একটা না একটা সময় ভালো লাগে, আমরা অনেকে মিস করছি এখন বাসায় বসে বসে। সো আই উড সে যে এই ট্রেনিং এর জায়গাটা, এই এডটেকের জায়গাটা, এটা কমপ্লিমেন্ট করবে, সো বাট এটা সাবস্টিটিউট করবে না। Okay. So we have another question. Bhaiya, I found recorded online courses on non-engaging and can't concentrate properly. How can I overcome that? আপনি তো ভাই 25টা অনলাইন কোর্স করছেন, সো আপনি ছাড়া এটা কেউ ভালো অ্যান্সার করতে পারবে না। হ্যাঁ, আই রিমেম্বার মাই ফার্স্ট ওয়ান দ্যাট টুক আই থিঙ্ক আ ইয়ার টু কমপ্লিট। ফার্স্ট এরটা মানে প্রথম 3-4টা অনলাইন কোর্স একটাও আমি করতে পারি নাই। তারপরে আমি কোর্সেরাতে খুঁজে খুঁজে একটা কোর্স নিলাম যেটাতে কোনো টাইম লাইন নাই, যেটা আমি সারা জীবন ধরেও যদি করি আমাকে কেউ ঠেকাবে না। বাট বিকজ আগে কোর্সেরার কোর্সগুলো অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যেত টাইম শেষ হয়ে গেলে। সো ওইভাবে আমি প্রথম ইন্ট্রোডাকশন টু পাবলিক স্পিকিং কোর্সটা করি, দেন আই গট হুকড। সো বিজয়ী, টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন, রেকর্ডেড অনলাইন কোর্সের ক্ষেত্রে আমি যেটা করি, আমার যদি বিরক্ত লাগে আমি টান দেই, মানে মাউস নিয়ে আমি আই জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড সি দ্য নেক্সট বিট অফ দ্য কন্টেন্ট। যদি স্পিকার অনেক স্লো কথা বলে, মাঝে মাঝে মানুষ স্লো কথা বললে তখন একটু বোরিং লাগে। অনেক সময় কোর্সের আর অনেকগুলো কোর্সে আমি দেখি যে সিনিয়র পিপল আর টেকিং দ্য লেসন, সো দ্যাটস ফাইন, তাদের একটা পার্টিকুলার পেস আছে, তারা প্লাস দে আর অ্যাকচুয়ালি কেটারিং টু লটস অফ পিপল। সো ইংলিশটা যাতে একটু স্লো হয় এটা আই এম শিওর যে তাদেরকে বলেও দেওয়া হয় যে আপনি বেশি ফাস্ট বলবেন না, কারণ আমাদের হাঙ্গেরিয়ান বা ডেনমার্কের ইউজাররা আসলে বুঝবে না বেশি তাড়াতাড়ি বললে, ওরা এত ভালো না ইংলিশে। সো আমি জাস্ট দুটা নাম বললাম দেশের, বাট ইউ গেট মাই পয়েন্ট। সো বিষয়টা হচ্ছে যে তখন আমি স্পিডটা বাড়াই দিই, লাইক স্পিড অ্যাডজাস্ট করা যায়, এটা একটা ওয়ে। আরেকটা কাজ আমি করি, আমি একটা গুগল ডক মেনটেন করি পার্টিকুলার কোর্সটার জন্য। এখন অনেক ডক হয়ে যাবে দেখে আমি একটা ডকে সব নিয়ে আসছি, একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট করে আমার সবগুলো কোর্স ওখানে রাখা আছে, কোথা থেকে কি শিখছি। সো আমি সেশনটা যখন চলতেছে আমি একটা কিছু শিখলে আমি পজ করে আবার ওই ডকে গিয়ে লিখি, মাঝে মাঝে পজ না করে আমি ডকে গিয়ে লিখে ফেলি। সো আইডিয়াগুলোকে আমি স্টোর করে রাখি এবং পরবর্তীতে ওই কোর্স শেষ হয়ে গেলেও আইডিয়াটা কিন্তু আমার থাকে। সো আজকে যদি আমার আচ্ছা ফোকাস ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে আমি লিঙ্কডইন লার্নিং একটা কোর্স করছিলাম, কালকের সেশনে তো এটা একটু বলবো, আচ্ছা একটু যাই, ওই ডকে গিয়ে কিন্তু আমি বের করি, আমার ওই কোর্স করতে আবার যাওয়া লাগতেছে না। সো এইভাবে আমি নিজেকে একটু এনগেজড রাখি। আর হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে মানে এনার্জি থাকে না বা মোটিভেশন থাকে না, সো আমি পোমোডোরো সেশন ইউজ করি এবং সাধারণত একটা করি। এখন আর লার্নিং এ আমার অনেক সময় পাওয়া যায় না, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ টাইম। সো 25 মিনিটের মধ্যে যে কয়টা ভিডিও দেখতে পারি, যা যা শিখতে পারি, শিখে আমি শেষ করি এবং ওইটুকু সময় আমি আর কি লেগে থাকি। এই মেথডগুলো আমি ইউজ করি। আরো একটা ইফেক্টিভ টেকনিক আছে, যদি ফ্রেন্ডদের সাথে একটা স্টাডি গ্রুপ করে করা যায়, তখন সবাই মোটিভেটেড থাকে। আর ও উইক 3 করে ফেলছে, আমি উইক 1 এ পড়ে আছি, তো তখন একটা মোটিভেশনও শেষ হয়। আর মাঝে মাঝে বিং ভেরি অনেস্ট, অনলাইন কোর্সের কিছু কিছু লেকচার একটু দেখা যায়, বিশেষ করে ইফ ইউ ডান মাল্টিপল কোর্সেস অন দ্য সেম টপিক, অনেক রিপিটেশন হয়। সো ওই জায়গাগুলোতে মাঝে মাঝে আমি জাস্ট ওই নিচে ট্রান্সক্রাইব করা থাকে, সো নিচে লেখা থাকে কি কি বলা হবে, ওগুলো আমি পড়ে আই গো ফর দ্য কুইজ ডিরেক্টলি, আমি আর বেশি ওয়েট করি না। So these are the ways that you can do that. So as it seems যে আমাদের যে 1 hour টাইম লিমিটে ছিল, we have already crossed that.
সো আমাদের শো এর এন্ডে আমরা চলে এসেছি। তো ভাইয়া, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং, আপনি অ্যাড করতে পারেন, লাইক আপনার পার্সোনাল কোনো কিছু যদি বলার থাকে। থ্যাংক ইউ। সো আমি একটা কোয়েশ্চেনই নিতে চাই, এটার পরে আমি বলবো। এই যে প্রজ্ঞা সাহা জিজ্ঞাসা করেছে যে in the post-pandemic situation, the importance of virtual communication increases, and for maintaining this virtual communication efficiently, what skills can we gather? So, virtual communication এ কিভাবে ভালো করা যায়? So, যেটা হচ্ছে ভার্চুয়ালি কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে ইউ ক্যান জাস্ট সি দিস পোর্শন। সো এখন আমি আমার হাত অনেক উপরে উঠিয়ে কথা বলি, তো এটা আমাকে শিখতে হয়েছে নতুন করে। আগে তো যখন একটা ট্রেনিং রুমে আছি আমি এইভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতাম। সো ইউ নিড টু টক টু ইউর ফ্রেন্ডস। এটা ইট শুড মেক ইউ হ্যাপি যে বেশি বেশি ভিডিও কল করেন, এবং ভিডিও কল করার সময় আড্ডা মারেন, আড্ডা মারার সময় নিজের দিকে তাকান। আমি একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই যে আগে আমি যখন ট্রেনিং বা যখনই কোনো অনলাইনে এরকম কথা বলতাম আমি আমার মতো বলতাম, বাট এখন আমি দেখছি যে আমার দাঁত যদি দেখা যায় তাহলে আরো একটু ভালো লাগে। ইট মেক্স পিপল ফিল মোর প্লেজেন্ট। সো আমি একটু দাঁত বের করে এখন কথা বলি। সো এগুলো কিন্তু অবজার্ভ করতে করতে হচ্ছে। চোখ হয়তো আগে এরকম থাকতো, বাট এখন আর একটু চোখ বড় করে কথা বলছি, বিকজ ইট গিভস পিপল মোর ফিলিং অফ মোর এনগেজমেন্ট, হায়ার এনগেজমেন্ট থাকে। সো এই বিষয়গুলো অবজার্ভ করে করে নিয়ে আসতে হবে। আর দ্য মোর ইউ ডু ইট, মেইনটেইন আ জার্নাল যেখানে লিখে রাখলেন এক্সপিরিয়েন্স গুলো, তাহলে এই জিনিসগুলো ভালো হবে, ইমপ্রুভমেন্টটা চলে আসবে। সো দিস আর দ্য টিপস। So, thank you, Bhaiya, for giving your time. I know that you're a very very busy man. So I hope you like it, like this event. Yes, I definitely like this. আমি একটু অ্যাড করতে চাই তামজিদ, যে স্পার্টানস কমিউনিকেশনের সাথে, কমিউনিকেশন ক্লাবের সাথে আমার কোলাবোরেশন, ইটস আই ডোন্ট নো, মেবি ফর দ্য নেম, মেবি আমি আইবিএ তে যখন পড়তাম তখন থেকে আমি জানতাম এই ক্লাবটা সম্পর্কে। সো আই রিয়েলি এনজয় আওয়ার কোলাবোরেশনস এনি টাইম they happen. And since you're a Spartan, Fatin has worked in my team, Al Fahim has worked, I think he was in Dumark maybe, but somehow I have a very good feeling when I'm working with Spartans. Maybe because of the movie 300, I don't know, but the way you are maintaining your marketing communication, your branding, these things are very high standard, and I like that as well. আমি ফেসবুকে বিভিন্ন ক্লাবের পোস্টগুলো দেখি, so Spartans এর পোস্টগুলো ওখানে স্ট্যান্ড আউট করে, so that's something that I really like. আর আজকে যে সেশনটা হলো, সবাইকে আমি যদি লাস্টে একটু মনে করিয়ে দেই, বিল্ড, মেজার, লার্ন আর ভ্যালিডেটেড লার্নিং, এটা লাইফে শুধু স্টার্টআপ না, এনিথিং ইউ ডু মেইনটেইন দিস। মানে এই মেয়েটাকে ভালো লাগে, এর সাথে প্রেম করলে মনে হয় ভালো হবে, ওইটারও একটা অ্যাজাম্পশন আছে। Why are you assuming that? So the point I'm trying to make is, any decision you're making, you need to find out the assumptions এবং এটাকে ভ্যালিডেট করা বেসড অন দ্য রেজাল্টস, যে আচ্ছা আমি যে রেজাল্টটা পেলাম এটা কি আমার অ্যাজাম্পশনের সাথে মিললো কিনা, এবং এটা ঠিক করতে থাকেন। লাইফে দেখবেন যে আপনার মিস্টেকের রেট কমে আসছে, মানুষ আপনাকে আরো সম্মান দিচ্ছে, এবং আপনিও ভালো ফিল করবেন নিজের ডিসিশনগুলোর ব্যাপারে, নিজের লাইফের ব্যাপারে। জি ভাই। So thank you for coming. Thank you for giving us your time. And for the viewers, we had a few technical difficulties. I'm very sorry for that. This was our first ever webinar. So we'll also be having in the near future, the other episodes of Career Talk will be coming out. To know about those, please visit our Facebook page, our website, and our Instagram page. Again, thank you, Sonva. My pleasure.